बोलो श्री प्राणनाथ श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम श्री महाराजा छत्र। आइए सुंदर साथ जी, आज की सायंकालीन ब्रह्म ज्ञान महायज्ञ की महासभा प्रारंभ करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चर्चा प्रारंभ होता है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, श्री लाल आज्ञाए बैठे न तकत। श्री लाल आज्ञाए बैठे। प्रणाम। श्री महामति कहे साथ जी, दिवसे ले ठट्ठा में अब फिर कहूँ ठट्ठे की। हुई बितक जो हमसे, हुई बितक जो हमसे। सुने साध चिंतामणि। प्रणाम सुंदर साथ। आप धाम धनी श्री राजी महाराज और धनी के अति प्यारे प्राणधार सुंदर साथी, वे धाम धनी अक्षराती सारे जहां के मालिक। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मो न विजानिमो, जिनके विषय में ऋषि मुनि कहते हैं भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। जिनका स्वरूप भावों से भी परे है, इन जाहिरी आंखों से जब तक उनका हुक्म न हो तब तक दुनिया में कोई भी देख सकता नहीं है। मन जिसके विषय में मनन नहीं कर सकता, चित्त जिसके विषय में चिंतन नहीं कर सकता, प्यारे सुंदर साजी, वो परब्रह्म, वो सच्चिदानंद स्वरूप अपनी ब्रह्मात्माओं की खातिर जब मां पार्वती को गहन ध्यान समाधि पछी भगवान भोलेनाथ आज स्वामी ध्यानधनी अक्षरातीत के विषय में कुछ शब्द बताने का प्रयास करते हैं और कहते हैं उमा, हमारा तप करने का जो लक्ष्य है, हमारा ध्यान समाधि लगाने का जो लक्ष्य है, वो तब पूरा होगा જ્યારે પરમાત્માના ચરણ કમલ આ દુનિયામાં પડશે। તો મા પાર્વતી એમને પૂછે છે કે પ્રભુ, પરમાત્મા શા માટે કેમ આ દુનિયામાં આવશે? ત્યારે એમ કહે છે કે એમની જે બ્રહ્માત્મા હશે, મહેશ્વર તંત્રમાં જેનું વર્ણન આવે છે, બુદ્ધ બુધાર આકાર તામ પ્રાપ્ત તદિશ્ચ વાયુ જીમૃતા। જેમ કે આ માયાના લોકની અંદર ભગવાન ભોલેનાથ કહે છે કે ઉમા, તમારું અમારું અસ્તિત્વ પાણીના પરપોટા જેવું છે, એ અસ્તિત્વ બતાવે છે। પછી કહે છે કે માયાના જલ પાથો, માયાના સાગરની અંદર એ બ્રહ્માત્મા ડૂબતી હશે દુઃખના દરિયામાં, ત્યારે એમને જગાવવા માટે સ્વયં પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માના ચરણ કમલ આ દુનિયામાં પડશે, ત્યારે આ ધરા ધન ધન થશે। બોલો શ્રી। એના પછી ભગવાન ભોલેનાથ माँ पार्वती ने कैसे कि कलिर धन्य महेश्वर। भगवान कैसे हे उमा, हे देवी, हवे कलयुग धन धन थशे,
તો પોતાની આત્માને જગાવવા માટે આપ અક્ષરાતીત મારો ટોણો કાહી આકાર जिन जानो वर्णन करते है आदमी का ये सबसे न्यारा सुभान ये स्वयं परब्रह्म ये टोने का यानी मानव देह में बैठ करके પોતાની આત્માને જગાવવા માટે આ સત્યની મિસાલ લઈને નીકળ્યા છે. તો સુંદર સાદ હવે દીપ બંદરમાં પહોંચે ત્યાં દેખ્યું દીપ બંદરની અંદર દીપ બંદરનો પ્રસંગ એ બતાવે આપણ સૌ સુંદર સાથને કે દૂધ અને પાણીનો નિવરો કેવી રીતે કરવો, સત્યને અસત્યની પહેચાન કેવી રીતે કરવી, झूठ કેવી રીતે છોડવું, સત્યને ગ્રહણ કેવી રીતે કરવું. અને જ્યારે તમે સત્યના રાસ્તા પર હોય ત્યારે દુનિયા તમારા ઉપર કેવી રીતે લાંછન લગાવી શકે, દુનિયા તમને બ્રહ્મ રાસ્તા પર નહીં જવા દે એ માર્ગ બતાવવામાં આવ્યો દીપ બંદરની અંદર. હવે પ્યારે સુંદર સાજી ત્યાંથી શ્રીજી પેલા છાપામાર મહારાની બંધમાં આવી ગયા. તો બહાનો બનાવીને સુંદર સાતને કહે છે, સુંદર સાત મારે આગળ જવું પડશે. અને જાગણે આ કામ માટે શ્રીજી આગળ આવે છે. ત્યારે નબી, પોરબંદર, પાટણ, સુંદર સાત ત્યાં સુધી પોતાના ભાઈ હરિવંશ ઠાકુર, હવે એમ કહેવાય કે મોટા ભાઈ પિતા સમાન હોય ને, સંપૂર્ણ નાના ભાઈની સંપૂર્ણ જિમ્મેદારી મોટા ભાઈ ઉપર હોય. पर नियत धर्म ની अंदर मेहराज ठाकुर કહે છે कि भाई हमारा सन्मान शरीर का है पर आत्मा हमारी परम धाम की है. अगर ना जागे इस जन्म के अंदर तो ना जाए युग बीत जाएंगे. बाद में आप सोचोगे जिस दिन तुम्हारे अंतर की आत्मा गवाही देगी, जब मेरा जन्म हुआ था जामनगर की इस पावन भूमि में, जिसको मैं भाई समझता रहा उसके अंदर परमात्मा की दिव्य शक्ति आई थी, पर मेरी अंधी आंखें और मेरा आलस्य भरा ये शरीर उस तत्व ज्ञान को, उस ब्रह्म ज्ञान को जान नहीं पाया. भाई तुम युगों तक आंखों से आंसू पोंछते रहोगे पर ये दावानल का दुख कभी भी बुझने वाला नहीं है. जन्म मरण का ये दुख है, ये तुम्हारा पीछा हर जन्म में करता रहेगा. तब खंडनी करके हरिवंश ठाकुर को जगाते हैं. यहां से भोजनगर के अंदर पहुंचते हैं तो देवचंद्र महाराज के गुरुजी, पहले गुरुजी थे जो हरदास जी सुंदर साथ, उनको भी जगाते हैं. जो वृंदावन जिसका नाम है, जिस पुत्र का, उनको भी जगाते हैं. यहां से श्री जी कारवा लेकर के पहुंचते हैं ठट्टा नगर के अंदर. प्यारे श्री जी जहां भी जाते हैं वहां हमेशा सत्य की बातें बताते हैं, क्योंकि सत्संग की आदि घड़ी तब के वर्ष हजार शोभी तोले न आवे संतों किया विचार. शास्त्रों में लिखा गया है, हिमालय के अंदर ऋषि मुनियों ने जाना है कि भाई ज्ञान का और सत्संग में कितना अंतर है, इन दोनों में कितना मूल्य है. आ बात ने जानवा माटे हिमालय में संतों की मीटिंग लागे. बोलो श्री. हवे जाणजो, जाणवा जेवी वात आवे. क्या बधा बेही गया हिमालय में, क्योंकि ज्ञान नु वधारे महत्व छे के सत्संग नु. त्यारे सुंदर साथ हजार वर्ष तप करेला संतो बैठा साहेब. 500 वर्ष नो कोई 500 न आवे. हजार वर्ष तप करी અને સંતો જ્યારે આ નિર્ણય આપવા માટે બેઠા કે જ્ઞાનનું વધારે મહત્વ કે ધ્યાનનું, ત્યારે કહેવાય આખિર એ નિષ્કર્ષ સુધી સંતો પહોંચ્યા કે સત્સંગની આદિ ઘડી જ્યાં બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રગટ થાય ને એ બ્રહ્મજ્ઞાનનું સિંચન થતું હોય તે એ જ્ઞાનની કેવલ આદિ ઘડી, એક ઘડીમાં કેટલો સમય હોય? 22.5 મિનિટ. તો આદિ ઘડીમાં એ ગણી લેવાનું, આપણે હાફ કરી લેવાનું, ઠીક હે, 11.5 મિનિટ કુछ સેકન્ડ થાય. તો સંતો કહે છે કે આટલો સમય પણ કોઈનું મન બ્રહ્મ જ્ઞાનમાં ટકી જાય તો 1000 સાલ કોઈ હિમાલયમાં તપ કરે અને અડધી ઘડી સત્સંગ સાંભળે. બોલો શ્રી. આટલું મહત્વ છે. પર પ્યારે સુંદર સાજી આ કળયુગની અંદર મનુષ્યના મનની અંદર માયા આવી વ્યાપ્ત છે કે આધા સેકન્ડ પર મન અમારું સ્થિર થતું નથી. એટલા જ માટે સંતોના જ્ઞાનની આવશ્યકતા પડે, બ્રહ્મ જ્ઞાનના ચરણમાં જવું પડે. એટલા જ માટે મંદિર અને પાઠ કરવા પડે. તો સુંદર સાથ અહીંયા સત્યની જ્યોત જલી છે ઠઠ્ઠા નગરની અંદર. અને હવે શ્રીજીને ખબર પડે છે, કઈ સુંદર સાથ કે છે કે શ્રીજી આ કોઈ પૂર્વ જન્મના તપેલા ઓલિયા છે સુંદર સાથ, જે શ્રીજીને હાથે થઈ ગયા. આપણને શું લાગે કે આ દીપ બંદરની અંદર કોણ હતા? આ કઈ કંસારા હશે, કાંસા ટીપતા હશે? નહીં.
એ પૂર્વ જન્મના કોઈ તપેલા સંત છે, કઈ જન્મો સુધી તપસ્યા કરી હશે. અત્યારે તો શ્રાવણમાં કોઈ કોઈ ભગત આપણને લાગે કે ફળ ખાઈને રહે, અહીંયા દૂધ પીને રહે, તો આપણને એમ લાગે કે આવો કોઈ સંત છે જ નહીં. પર વિચાર કરો મારા સુંદર સાથ, આ જે પરમાત્માના બ્રહ્મ નિષ્ઠામાં, બ્રહ્મ ધ્યાનમાં અગર તપી જાય, એ પૂર્વ જન્મની કઈ તપસ્યા કર્યા પછી એડમિશનો મળેલા હોય છે. પણ એના પછી પ્યારે સુંદર સાજી શ્રીજી ઠઠ્ઠામાં આવે છે. ત્યાં બધા સુંદર સાથ કહે છે, શ્રીજી ઠઠ્ઠા નગરની અંદર કોઈ સંત છે જેનું નામ છે ચિંતામણી. પણ આ કોઈ પહોંચેલા સંત છે, કોઈ સામાન્ય સંત નથી, કોઈ કેવલ કોરા શાસ્ત્રીય સંત નથી. એ તો એમ કહેવાય શાસ્ત્રમાં રમેલા સંતો છે, સંતોની વાણીઓમાં રમેલા સંતો છે. જે એના શબ્દ ચાલે એના પહેલા એની સુરતા ચાલે, આવા સંતો છે. તો એમને કીધું કે એમના મળવા જેવું જોઈએ શ્રીજી. અગર શાયદ એમની સાથે કઈ શિષ્યો છે અને આ બ્રહ્મ જ્ઞાનનો સંદેશો પહોંચી જાય, કોઈક આપણી પરમધામની આત્મા હશે તો જાગી જશે. બોલો શ્રી. નહીં તો આ એ કબીર પંથના હતા. તો ત્યાં સુંદર સાથ શ્રીજીને લઈ જાય છે અને શ્રીજી કે સારી વાત છે સુંદર સાથ, ત્યાં જવું જોઈએ. કેમ કે કોઈકને જ્ઞાન દાન અગર મળી જાય તો જન્મ મરણ તરી જાય. તો સુંદર સાથ હવે ત્યાં જાય તો આ શું બોલ્યા ખબર? ચિંતામણી સામાન્ય સંત નહોતા. પહેલા તો કીધું કે તમે સાંભળવા આવ્યા છો કે સાંભળવા આવ્યા? શું કીધું? સાંભળવા આવ્યા છો કે જ્ઞાન લેવા આવ્યા છો કે દેવા આવ્યા? શ્રી કે ભાઈ અમે તો જ્ઞાન લેવા માટે આવ્યા છીએ. અમને સાંભળ્યું કે તમારું મોટું નામ છે. તો હવે શું કહેશે ખબર? જ્ઞાન પહેલા દર્શન કરાવું લે. હજી કોઈ મંત્ર સંત્ર કઈ દીધો નથી, સત્સંગ ચાલુ નથી કર્યો સાહેબ. કે છે કે ચતુર્ભુજનું વિષ્ણુ ભગવાનના 4 હાથ વાળો પ્રગટ કરું. એ કેવો સંત હશે વિચાર કરો. તો કે એ નથી તમારે દર્શન કરવા, તો એનાથી ઉપર જ્યોતિ સ્વરૂપ કાલ નિરંજનનું દર્શન કરાવું વગર કીધે સાહેબ. આની શક્તિ તો દેખો. એને હાજર કરું? શ્રીજી કે નહીં. તો 1000 ફણવાલા નાગને પ્રગટ કરું, એના પર બેઠેલા વિષ્ણુને. એ પણ નહીં જાણવા માંગતો હે. અનહદ કી ધૂન બાજે મોરે સાધુ ભાઈ, અનહદ કી ધૂન બાજે. ઝિલમિલ જ્યોતિ સુનાવું, અનહદની ધૂન સુનાવું. અનહદની ધૂન ક્યાં છે સુંદર સાથ? જ્યાં 7 શૂન્ય છે. સા રે ગા મા પ ધ ની સા, આ સપ્ત સ્વર હે ના, એ ક્યાંથી નીકળે છે? 7 શૂન્યથી. હર શૂન્યથી એક સ્વર નીકળે અને ઈ સ્વરમાં સાધુ સંતો પોતાનું ધ્યાન લગાવીને મગન થઈ જાય, યુગ નિકાલ દેશે. બોલો શ્રી. કઈ હજારો સાલ સાહેબ નિકાલ દે આ ઝિલમિલ જ્યોતિને સાંભળવા માટે. મુક્તિ ન મળે આનાથી. તો શ્રીજી કે ના, મારે એ પણ નથી સાંભળવું. હવે શ્રીજી તો જ્ઞાનના સાગર હતા ને, ઈ ઝિલમિલ જ્યોતિ પરમધામની જ્યોતિઓ છોડીને આ ઝિલમિલ જ્યોતિને સાંભળે ન સાંભળે સુંદર સાથ. એમને જાણી જ ગયા આ મારો વાલો છે પહોંચ્યો તો આની સુરતા પહોંચી ઊભી છે. આ સંસારના સંતો કરતા આ જાગૃત સંત છે. પછી એમ કીધું કે ના, મારે તો તમે કોની ગાદી પર બેઠા એનું એડ્રેસ જોઈએ, એના વિષયમાં સાંભળવું છે. તો કે કબીર સાહેબની. હા, અરે કબીર સાહેબની વાત શું સાંભળો, કમાલની સાંભળો. લે શું કે કબીરની વાત તમે શું સાંભળો? કમાલની સાંભળો. એક કમાલની સાખી પર ચર્ચા હુવી જોર, જોશ में શ્રીજીએ કહ્યા તબ પાયા ચિત મરોર. પ્યારે સુંદર સાજી કમાલની સાખી હતી. કહ્યા કોડી તે હીરા ભયા ને હીરા તે ભયા લાલ. આધા ભક્ત કબીર હે, પૂરા ભક્ત કમાલ. શ્રીજી કે વાહ વાહ વાહ, કહા મજલ કબીર કી, કહા મજલા કમાલ. શાયદ આ અંદરની પોતાની સુરતાને પણ જગાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, પોતાના ચક્રોને પણ જગાવ્યું છે. એને સ્વર્ગ વૈકુંઠ નિરાકાર સુધી પોતાની પહોંચ છે, પણ એને આગળ આની પહોંચ નથી. શ્રીજી સમજી ગયા. એના પછી કહેશે કે ભાઈ આ તો જ્યાં સુધી બ્રહ્મ જ્ઞાન ન મળે ને ત્યાં સુધી અંતરની આંખ કદી ખુલતી. એટલે જ કહેવાય અગમ ભાકો. શું કીધું? અગમ ભાકો મન કી પરખો, સૂજે 14 ભવન, મૃતિક કો જીવિત કરો પર ઘર કી ના હોવે ગમ. સંસારમાં આવા સંતો થઈ ગયા છે ત્યારે બંધવો. ભવિષ્ય અહીંયા બેઠા બેઠા બતાવી દેશે. કલ પરસો અહીંયા 1 મહિના બાદ શું થવાનું છે ફળ દેશે, બતાવશે. અગમ ભાકો મન કી પરખો, તમારા મનની અંદર શું ચાલી રહ્યું તરત જ કહી દેશે.
આવા પણ મળશે, નહીં મળે ને, આ અત્યારે પણ છે. અમે થોડાક ને મળ્યા છે, વધારે નથી મળ્યા. હા, આવા છે સાહેબ. ફળદીન શું ચાલે છે તરત જ બતાવી દે. ત્યાં 15-20 દિવસ પછી શું થવાનું એ પણ બતાવી દેશે. મળદાને જીવતા કરવા વાળા પણ મળી જશે, એ પણ જીવતા કરી નાખશે. પણ એમને ખાલી એક પ્રશ્ન પૂછો કે આ શરીર પડશે, આ કાયા પડશે અને હંસલો ક્યાં જઈ સમાજ. બસ એ ઘર તમે બતાવી દો, એમાં મૌન થઈ જશે. બોલો શ્રી. એ નહીં કરી શકે. બાકી બધી શક્તિઓ પોતાની શક્તિના પ્રભાવથી બધું કરી શકશે. રૂપ પણ પોતાનું બદલી શકે, આટલી શક્તિઓ રાખે. તો એમને કીધું કે કબીર તો અડધા ભગશે ને કમાલ પૂરા ભગશે. તમારે શ્રીજી આની વાત સાંભળવી જોઈએ. તો ત્યારે શ્રીજી કહે છે કે તમને કબીરની ગાદી પર બેઠા છો, પર કબીરના સ્વરૂપની તમને ખબર નથી. હવે કબીર આધા ભક્ત કેવી રીતે? તો કબીર प्यारे सुंदर साजी दिन भर जुल्हा थे ना, चादर बुनते, एनाथी पोताનું गुजरान चलावता, रात भर परमात्मा ની भक्ति करता. એટલે અડધો સમય ઓ માયામાં નિકાલે અને અડધો સમય પરમાત્માની બંદગીમાં નિકાલે. એટલે આધા ભક્ત માયા કે, આધે ભક્ત પરમાત્મા. જેનું વર્ણન આવે કબીરજીની ઉલટી બાની બરસે કંબલ ભીગે પાની. આવું સાહેબ શાસ્ત્રોમાં વર્ણન આવે કે કબીરજીની ઉલટી વાણી બરસે કામળો કદી વરસે, બરસે કંબલ ભીગે પાની, બરસે કંબલ ભીગે. ન્યા કંબલ બરસે ને પાણી ભીગે. તો સંતો કહેતા કે કબીરને સમજવું હોય તો એમાં ડૂબવું પડે, એના વચનોમાં ડૂબવું પડે, બાકી એની વાણી જલ્દી સમજાય નહીં. ત્યારે જ્યારે વખત આવ્યો ને એના ભેદ ખુલ્યો ત્યારે ખબર પડી કે શાસ્ત્રો મેં આંખોને શું કીધું? કંબલ. અને એના પછી હાથને શું કીધું? પાણી. જ્યારે કબીર સાહેબ રાતભર પરમાત્માની બંદગી કરે ને ત્યારે પરમાત્માની યાદમાં રોવે પૂરી રાત. એને કહેવાય કે બરસે કંબલ ને ભીગે. પણ એ ધ્યાનમાં ડૂબેલા જ ન હોય ને એનો ભેદ ખબર પડે. એક વાત બતાવું, નમકને પણ સેંધો કહેવાય અને ઘોડાને પણ સેંધો કહેવાય. પણ આ જેને ભાષાનું જ્ઞાન હોય એ ખબર પડે કે ભાઈ સેંધો લાવો અને ઘોડો લઈ આવ્યો તો ત્યારે બંધવો. समय के अनुसार, प्रसंग के अनुसार पता चलना चाहिए. कहવાનો મારો અર્થ प्यारे सुंदर साजी, कबीर साहेब ई हस्ती છે જેને ખબર પડી ગઈ હતી કે ભાઈ એક દિન ऐसा आवे मोरी सजनी साहेब आपे आवे भाई रे. ई कहता के सर साटे सदगुरु मले तो भी सस्ता सौदा जान, बीतेगा 5000 पांचा तब ए शब्द होएगा साचा. आ बधी वाणीनो खुलासा साहेब कबीर साहेबे કર્યા. કબીર સાહેબે यहाँ સુધી કીધું કે બેહદના મંડળમાં રહ્યા કબીરા સોય, કે મારી પહોંચ આગળ નથી. कि भाई જેને સુંદર સાથ પણ બોલે કે बीच में डेरा पड़ गया कबीरा के नहीं देवू दोष. क्योंकि कबीर साहेब કોણ હતા? તો કે અક્ષરની પંચવાસનામાંથી આ મા શક્તિ આવે છે. તો એની જ આ વાત ચાલતી હતી. અને કબીર સાહેબ કમાલ, ઈ કમાલ દિનભર માયાનું ચિંતન કરે અને રાતે પણ માયાનું ચિંતન. એટલે માયાનો પૂરો ભક્ત કોણ? કમાલ. અને કબીર સાહેબ આધે પોતાની ચાદર બુનતા અને વેચતા, જે ચાદર ખરીદે ને સાહેબ એને એક વાત કહેતા કબીર સાહેબ કે જીની જીની રે બુની ચદરિયા મારા રામની, મૂર્ખ મેલી કીની ચદરિયા. ભાઈ આના ધાગાની અંદર મારા રામ, મારા પરમાત્માનું નામ મેં બુનતા બુનતા લીધું છે અને જ્યાં ત્યાં તું ફેંકતો નહીં. અગર તે આ સાથે પણ રાખીને તો પણ તને મારો રામ યાદ આવશે. આ કબીર સાહેબ કહેતા છે. આ એ અક્ષરની પંચવાસનામાં જેનું નામ આવે સુંદર સાજી. હવે ખબર પડી એમાં એક સાખી આવે, કહે કોઢી તે હીરા ભયા, હીરા તે ભયા લાલ. मतलब कमाल ये कबीर का छोकरा नहोता. कई बार सुंदर साथ ने बतावा में कोडी मतलब कुछ भी नहीं, ए वखतनी करंसी तेनी रुपयो ने पेला सौथी पेला कोडी चालती. एना पछी આજના બંધુઓ ન ખબર પડે હમણાં છોકરાને,
પેલા 5 પૈસા ચાલતા સાહેબ, 5કું જેને કહેવાય, 10કું. આજે વડીલો હોય ને એમને ખબર પડે કે પેલું 5કું આવતું, 10કું આવતું, 10 કા મેળવો તો 1 રૂપિયો થાય. અત્યારે એ 5કું 10કું નજર, હા પાવાગઢ સાહેબ નજર આવે. હા એકવાર સાહેબ હું દેખવા માટે ગયો ને પાવાગઢ, એ બન્યું અહીંયા ત્યાં શું છે કેવી રીતે છે દેખવા માટે ગયો તો મેં ત્યાં એ 5 કા દેખ્યા હતા, 10 કા. તો મારો કહેવાનો અર્થ એ છે પ્યારે સુંદર સાજી, આ કમાલ દિવસ અને રાત માયામાં મગન છે. કબીર સાહેબ પરમાત્માના ધ્યાનમાં મગન છે. કમાલ કબીરના પુત્ર નહોતા, ક્યોંકિ જ્યારે એનું શરીર છૂટ્યું હતું ત્યારે ગંગામાં એમને પધરાવી દેવામાં આવ્યા હતા. કોને? કમાલને. એ જેને સાપ કરડે ને સાહેબ, સાપ તેને નદીમાં પધરાવી દે એટલે સાહેબ સાત્વિકતાના પ્રમાણથી એનું જર ઉતરી જાય. અગર પ્રાણ આવે કયો ને તો સાહેબ આ જીવતા લોકો બાળી નાખ્યા. કોઈને સાપ કરડે ને એમાં શું થાય, 10મા દ્વારમાં પોતાની સુરતા સ્થિત થઈ જાય, એના પછી ધડકનો બંધ થઈ જાય, શરીર બંધ થઈ જાય, પણ અહીંયા હાથ લાવો ગરમ રહે ને તો કોઈ યોગી પુરુષ છે ને તો એની સુરતાને પાછા લાવી શકે, નહીં તો નહીં લાવી શકે. કઈની કોઈકની સુરતાઓ 10મા દ્વારમાં સ્થિત થઈ જાય તો લોકો એને જ બાળી નાખે, પણ યોગી સંત પુરુષ જાણતા હોય ને એ પોતાની એની સુરતાને પોતાના યોગ બળથી એને ફરીથી સ્થિત કરી શકે. તો આ એવું શરીર હતું જેને કંઈક કરડ્યું હતું અને ગંગામાં પધરાવી દીધું હતું. એ વહેતું વહેતું આવે અને ગોરખનાથ સાથે ફરવા જતા ગંગાને કિનારે, અને ગોરખનાથ કે કબીરા તમારા પરચા તો બહુ સાંભળ્યા છે, પણ દૂરથી પેલું લાકડું આવે છે કે માણા? કોણ કે? ગુરુ ગોરખનાથ કે છે. ત્યારે કબીર સાહેબ કહે છે કે એક છોકરું છે એને શરીર છોડી દીધું છે, એનું શરીર આવે છે. તો કેવી રીતે ખબર કેવી રીતે પડે? આ બાજુ આવો બેટા. તો ઈ શરીર એ બાજુ તેરતું આવ્યું, નજીક આવ્યું ત્યારે એમને પૂછવામાં આવ્યું કે હવે કબીરા તમારા પરચા મોટા છે અને જીવતો કરો. ઓટ બેટા કેમ ઊંઘ્યો છે? ઉભો થઈ ગયો. હવે લઈ જાય કોણ? બંને બાવા. કબીર બી બાવા અને ગોરખનાથ પણ બાવા. લઈ જાય કોણ? તો ગોરખનાથ કે ભૈયા જેને જીવતો કર્યો એ લઈ જાય, મારે કોઈ લેવા દેવા. આ એવી રીતે ત્યારે સુંદર સાજી એને કહેવામાં આવ્યું કમાલ થઈ ગયું, કમાલ હો ગયા. એનું નામ શું પડી ગયું? કમાલ. હવે આપણે મૂળ શબ્દ સુધી આવીએ કે ત્યાં પ્યારે સુંદર સાજી કાફી વાતો થઈ, અને જ્યારે શ્રીજીએ ત્યાં કબીર સાહેબની પહેલી સાખી અને પહેલા શબ્દ બીજકની અંદર વર્ણન આવે કે પહાણ ફોડી ગંગજો નીકળી, એસા लिखा हुआ. બીજક તમે ઉઠાવીને દેખશો ને, આપણે વાણીમાં શું વર્ણન આવે? એક પલકતે ગંગજો નીકળી. બીતક સાહેબ નામે એવા તમે બીજક ગ્રંથ ઉઠાવીને દેખશો ને શું આવે? પહાણ ફોડી ગંગજો નીકળી, એવું તમને વર્ણન મળશે. એમાં પ્યારે સુંદર સાજી આ સાખી કે ઉપર વર્ણન ચાલ્યું. એક પલકતે ગંગજો નીકળી હો ગઈ 14 પાણી, ઓ પાણી દો પર્વત ઢાંપે. આની ઉપર સુંદર સાજી વર્ણન ચાલ્યું અને છેલ્લે કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ કહે કબીરિયા પદ કો ભૂજે સોય સદગુરુ મેં છેલ્લા. કબીર સાહેબે કીધું કે કોઈક વિરલા આનો ખુલાસો કરી દે તો હું એનો ચેલો અને એ અમારા ગુરુ. સુંદર સાજ. હવે એક પલક ક્યાં હે ધ્યાનથી સાંભળજો, આનો આપણે સંક્ષેપ માર્ગ બતાવી દઈએ. ઠીક હે? બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. એક પલક રાજ્યની ઈચ્છા, મૂળ સ્વરૂપની ઈચ્છા ક્યાં? ખેલા દિખાની. 2 પર્વત ઢાંપે. રાજ્યની ઈચ્છાએ 2 પર્વત ઢાંપી દીધા. કોણ કોણ? અક્ષર બ્રહ્મને સખી. ઓ પાણી 2 પર્વત ઢાંપે, દરિયા લહરા સમાની. ત્યારે સુંદર સાજી ઉડમખી તરવર ચડ બોલી બોલત અમૃત બાની. એના પછી એ સખીઓ માયાના સંસારની અંદર ડૂબી જશે અને માયાનો કોઈ પતિ નથી. માયાના સંકલ્પથી સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણની ઉત્પત્તિ થઈ. અને એના પછી કહેવામાં આવ્યું કે વો તો પુરુષ અકેલા, જેની કૃપાથી જેના હુકમથી આ સૃષ્ટિ બની છે, માયાજાળ બની છે, વો તો પુરુષ આનાથી પરે છે. આનો કોઈક ખુલાસો કરશે એ મારા સદગુરુ. અને આ સાહેબ વાત ચિંતામણી સામે શ્રીજી એનો ખુલાસો કરી દીધો. હવે ઘાયલ ભઈશો તો કોઈક કુલીમાં પ્યારે સુંદર સાજી ચિંતામણી ઘાયલ થઈ ગયા અને પોતાના શિષ્યને કીધું કે આ વાત આગળ ચડી છે. ભાઈ બેટા, મારા સદગુરુએ મને કીધું હતું કે ચિંતામણી તારા સમયમાં કોઈક સાચો સદગુરુ જગતની અંદર આવશે તો મારા સાહેબનો ભેદ ઉકેલીને તમને બતાવશે, સતની વાયક ચલાવશે. ત્યારે તું ઊંઘતો
નહીં, તારી સુરતાને શબ્દોથી જોડજે બેટા, અને ભાવ ભાવના આ અંધારા દૂર થઈ જશે. આ ચિંતામણીને એના ગુરુએ વાત બતાવી હતી. ત્યારે ચિંતામણીએ પોતાના શિષ્યને કીધું, દેખો શબ્દ આગે ચલા, કોઈ શખ્સ મિલ્યા આય. મારા ગુરુજી બતાવતા ને એ શખ્સ આવીને આપણને મળી ગયો. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. એના પછી ત્યાંથી શ્રીજી આવી ગયા અને બીજે દિવસે ચિંતામણી ઢૂંઢતા નાથા જોશીને ત્યાં જાય છે. સાંજનો સમય થાય છે અને ચર્ચા ચાલુ થઈ. 1 દિન 2 દિન 3 દિવસ થયા. ચર્ચા સુની મયાના તબ સબ લગે કદમો હુઈ પહેચાના હક. અને સત્સંગની અંદર એમને કીધું કે શ્રીજી તમે આ સત્સંગની અંદર ખંડની કરજો, પણ મારા શિષ્યોમાં મારી લાજ રાખજો. તો કેમ લાજ ના રાખે ભાઈ, તમારી હમ લાજ રખેંગે, ચિંતા મત કરના. અને એની સવારે સાહેબ એક કીર્તન ઉતરે છે, સુનો રે સત કે બંજારે, હે સુનો રે સત કે બંજાર, એક બાત કહું સમજાય, સુનો રે. બસ મારા સુંદર સાથ ઘણું થઈ ગયું, અંતે વધારે ગાવાનું નહીં. પાપ લાગે કે આપણે વધારે છો, આપણે થોડી ગાયક. અરે સુંદર સાથ શરીર મળ્યું છે આપણને એટલા જ માટે કે એના નામથી આ ગાતા ગાતા ગળા પડી જાય, ફૂટી જાય, વાંધો નહીં છે. પણ કોનાના આ પગ ચાલ્યા મારા ધણીના દ્વારે આયા એનું મૂલ્ય છે સાહેબ. બાકી 24 કલાક આપણે દુનિયાદારીમાં ગયા એના મૂલ્ય નથી. આપણે બંદગી ભક્તિ જ્યારે દિલ્હીના દરબારમાં બારા મોમિન પહોંચે છે અને એમને માર પડે છે, સીધી પોલાદને હવાલે બારા મોમિનને કરવામાં આવે, ત્યારે ત્યાંથી એમને એક કાજીને હવાલે કરે અને ત્યાં એને પૂછવામાં આવ્યું કે તમે કહો છો અમે મોમિન છીએ તો નમાજ કેમ નથી પડતા? શું કીધું? નમાજ કેમ નથી પડતા? ત્યારે બારા મોમિન મારા સુંદર સાથ કહે છે કે એ મુલ્લો કે તમે દિનભર માયાનું કામ કરો છો એટલે તમારી બંદગી ખંડિત થાય છે, એટલે તમે હવાર હાંજ નમાજ પડો છો. અમે તો દિન રાત પરમાત્માના કામમાં છીએ એટલે અમારી બંદગી ખંડિત થતી નથી. એટલે હવે એક વાત મારે કેવી છે, આ દુનિયામાં આપણે એક પ્રથા ચાલે છે, આસ્તિક અને नास्तिक, भगत अने नगत। एक होता है पूर्ण नगत, एक होता है भगत नगत। देखो भाई आ बात जानवा जेवी छे। एक होता है पूर्ण नगत जेने नुगरा कहवाय, मांस मंदिरा फलाना ढेकड़ा नो पान करे, कदी परमात्मा नो भजन ना करे। एक होता है भगत नगत। कैसे होता है? हम लोग भक्ति करते हैं, हम लोग भक्त हैं, तो प्यारे साथियों इस 24 कलाक में हम भगत कितने समय तक रहते हैं? जानवा मंथन करवू पड़े। 24 कलाक में आपणे भगत केटला समय सुधी रहीए? जेम सेवा पूजा करिए राज्यनी त्या जेटलो समय आपणो ब्रह्म में लागे, परमात्मा में लागे, सेवा में लागे, एटला समय सुधी आपणे कोण कहेवाय? भगत। अने बाकीनो समय दुनिया में आपणा में शुं फर्क? बाकी दुनिया भी दुनिया काम में लागी है, आपणे पण दुनिया दुनिया काम करता करता मन में रटन कर्यु तो ये पाछो तमारो भक्ति में गणाशे। किसमें गणाएगा? गिना जाएगा बंदगी में, भक्ति में। अगर बाकी टाइम में दुनिया नो चिंतन कर्यु तो ई पाछो समय सामा गणाशे। सुंदर साजी एटले भगत केटलो समय भगत रही सके एनु प्यारे सुंदर साजी पोते पोतानु मंथन करवू जोईए। यहाँ चिंतामणी के ने श्रीजी हवार में किरंतन उतरे से एक सुनो रे ए सतना वेपारीओ सांभळो। श्रीजी कहे कि सतनी खरीदारी करवा माटे आया छो, सांभळो। ए सतना वणजाराओ सांभळो। वणजारा याने एक गाम थी बीजे गाम वेपार करीने त्यां डेरो डाले। तो आपणे पण सतना वणजारा केम कि आपणे निजानंद नगर में न हता तेना पहला क्या हता? प्रश्न तो थाय ने साहेब, आपणे हिम्मतनगर में नहोता एना पहला आपणे क्या हता? कई कोई जगह हता ज ने, क्योंकि सृष्टि बनी 4 अरब 96 करोड़ वर्ष थया
તો નિજાનંદ નગરમાં આપણો જન્મ નહોતો થયો. એના પહેલા આપણે બીજી જગ્યાએ કોઈક જગ્યાએ હશે જ ને. ત્યાંથી આપણે ડેરો અહીંયા ડાલ્યો છે. ત્યાંથી પાછી ડેરો ક્યાં ડાલવાનો એ અગલી મુકામ છે. यहाँ जीवने वणजारो कीधो. कोने कीधो? एक तो एक जाति होती है बंजारा की, वो ले वेच सामान का करती है. तेम आ जीव आजे मुकाम पड़ाव यहाँ डाल्यो छे, कल कोई और जगह मुकाम पड़ाव डालेगा. अगर यहाँ मुक्ति नु साधन पाकू थई गयो पछी कोई वांधो नहीं. अगर चूकी गया तो पछी पाछू 84 ना चक्कर में फरवू પડશે. એટલા માટે એ ફરવું ના પડે એટલા માટે શ્રીજી અહીંયા સમજાવે છે કે સુનો રે સત, એ સતના ખરીદનારા વણજારાઓ, કે મારી સતની વાત તમે સાંભળો. આટી આન કે ફાંસી લગાય કે ચિંતામણી. પહેલા તો તમે ભક્ત શા માટે બન્યા હતા, સંત શા માટે બન્યા હતા? તો કે આ જન્મ મરણની આગ બુઝાવા માટે. તમે તો ગાદીપતિ બની ગયા, आश्रम बनावी लीधा, शिष्य बनी गया, तो एक आग तो छोटी बुझाई. घर में तो 4-5 लोगों परिवार हतुं, हवे तमारो केवुं परिवार थई गयुं? मोटुं. એટલે કેવી आग जलावी लीधी? एक आग जो छोटी बुझाई त्यां दूजी मोटी लगाई. हवे तो तमारा बधा शिष्यो आवीने कोई भभूति ने कोई फलाणा ने कोई ढीकना. हवे चिंतामणी तमे फसी गया छो. ध्यान राखजो. એટલે ગાદીપતિ હો, આશ્રમવાસી હો, ભલે આશ્રમ બનાવો પણ મન ક્યાં રમવું જોઈએ? પરમાત્મા. શિષ્યોમાં રમ્યું તો મરી ગયા. ચિંતામણી જેવો હાલ થશે. કે છે કે એક બંદો, આપણે બધા કિસાન છીએ, ખેડૂત છીએ, ઘરની અંદર ગાય ભેંસ બેલનું પાલન કરીએ, તો હવે મને એક વાત બતાવો, ઘોડા ગાંઠ કોને કહેવાય? आटी आन के फांसी लगाई सो भी उल्टी दिए उल्टाई. आ एना परथी आनो खुलासो थशे. जे बंधुगण गाय भैंस बांधता है ने जेने खबर पड़े, बाकी नो खबर पड़े. जेने साहब घोड़ा गांठ कहवाय, ये जूना बंधु है ने, एक गांठ मार करके उसको उल्टी गांठ मार देना, उसको घोड़ा गांठ बोलते. वो कभी खुले यहाँ उसको अलग बोलते होंगे. गांठ मार के फिर उसको उल्टी गांठ मार देते, वो कभी नहीं खुलती, टूट जाए रस्सी पर, खुले ना. तो प्यारे बंधुओं, ऐसा ही श्री जी कहते चिंतामणी, एक आग छोटी बुझाई त्यों दूजी बंद पर बंद दिए विधि. अब एक बंधन छूटवानुं होय त्यां मोटुं बंधन बांधी लीधुं. पछी शुं कहे छे प्यारे सुंदर साजी? उल्टी दई उल्टाई. અને પાછા ગાદી બનાવીને ગુરુ બનીને બેસી ગયા. હવે તમે કેવી રીતે છૂટવાના છો? તમે તો બધું છોડીને પરમાત્માના ધ્યાનમાં રમવું પડશે. હવે તમે તો અહીંયા ફસી ગયા. એટલે પ્યારે સુંદર સાજી હરિદ્વારના મેળાની અંદર બધાને ખબર હતી કે શ્રી પ્રાણનાથજી આખરી કલ્કી અવતાર છે અને આપણે આને સ્વીકાર કરી લેવો જોઈએ. પણ આડે શું આવ્યું? કોઈકને આશ્રમો આવ્યા, કોઈના ગુરુ ગાદીઓ આવી ગઈ, કોઈકને પોતાના અહંકાર આવી ગયા. એ સાહેબ અહંકાર ના ઝુકવા દો, તમે મરી જાઓ. चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, आओ हाल से अहंकार में। अहंकार है ना बहुत खतरनाक है। जब हरिद्वार के मेले में सतना झंडो साहेब निष्कलंक बुद्ध अवतार ने आरती थई त्यारे कईयों ने खबर पड़ी, उज्जैन में आया एमने खबर थी कि आ निष्कलंक बुद्ध अवतार जाहिर थई गया छे भाई, आखिरी जमाना ना खावंद आवी गया, हाव कोई मां शक्ति दुनिया में आववानी एमने खबर पड़ी। पर शू करे प्यारे सुंदर साथ, ऊंडाण दिलना हृदयना ऊंडाणनी अंदर कईक अहंकारना बीज पड़ेला ए उगी निकळ्या अने एमना सतनी अंदर श्रीजना चरणोमां झुकवा दीधा। एटले ज कहेवाय के कलियुगनी अंदर दाबतुल अर्ज नामनुं जानवर आवशे। केवुं? आ मोहम्मद साहेबे पहेलाथी कीधुं के भाई संसार में सावधान रहेजो, कलियुग में दाबतुल अर्ज नामनुं जानवर आवशे अने ई जानवर आवी गयुं तो समझ लेना कि इमाम मेहंदी आवी गया। सुंदर साथ ने खबर छे दाबतुल अर्ज नामना जानवरना माथा पर शुं हशे? पहाड़ी बेलना सींगड़ा अने कान केवा हशे? सूपड़ा जेवा, आंखो अने गळुं, गर्दन केवी हशे? मुर्गी जैसी,
છાતી શેરની અને પીઠા ગીદડની. સાહેબ આ દાવતુલ અર્જ નામના જાનવરમાં એક વાત આવે છે. गर्दन केवी बतावी? मुर्गा की. मुर्गा जब भी कहीं बाजार में जाकर के देखना, कभी भी दाना खाए ने हट जैसे खाता, यूं मुड़ता नहीं. એનો મતલબ શું કે કળિયુગની અંદર મનુષ્ય કભી ભી ઝૂકી શકે નહીં, કદી ના ઝૂકી શકે. પરમાત્માના ચરણોમાં પણ બંદગી કરવી હોય, પ્રણામ કરવો હોય તો મુશ્किल से કરશે. એટલે જ પ્યારે સુંદર સાજી કે દેશાસનમાં સંખ્યા કમ છે, પૂરું ગામ છે સાહેબ. પણ આટલા જ કેમ? ક્યોંકि જેના ઉપર રહેમત મેરિટમાં આટલા આવ્યા. મેરિટમાં આ એરિયા મેરિટમાં આટલા આવ્યા સાહેબ. ક્યોંકि આ પ્રાણનાથની ખુલ્લી છે, ધામધનીની આ શાળા સુંદર સાથ એડમિશન આટલાને જ મળ્યું તો બીજા ક્યાંથી ભરતી થાય? તો મારો કહેવાનો અર્થ છે, कोई काहों में मगन, कोई काहों में मगन, जासो लागी है लगन वो वहीं में मगन. बोलो श्री प्राणनाथ. आ ना झुकवा दे. आ वाणी एवी छे सुंदर साथ, कईनो तो जन्मो जन्मना बंध पड्या छे એટલે આ બ્રહ્મવાણીમાં નહીં આવે. ચિંતામણી પ્યારે સુંદર સાજી ખબર પડી કે ઓહો હો, આ વાત તો મારા માટે કીધી છે ને. ભરી સભામાં ઉભા થઈ ગયા અને કીધું, અબ મારો કાલે કૃત્ય કો લાઠી સિર ઉપર, ए श्री जी अहंकार रूपी कुत्ता, ये अहंकार मुझे कभी झुकने दिया. यही अहंकार रावण ना माथा ऊपर था. प्यारे सुंदर साजी सोनानी लंका गई, यही अहंकार दुर्योधन ना माथा ऊपर बेही गयो तो प्यारे सुंदर साजी महाभारत हो गया. यही अहंकार धनानंद ना माथा ऊपर बेही गया. तो 9 पुत्र होने के बाद भी मगध का राज चला गया. इसलिए अपने घर में सुखी रहना चाहते हैं, भगत कोई भक्ति करना चाहता है तो इन्हें हमेशा अहंकार रहित जीवन तेन तक तेन भुंजिता त्याग पूर्वक जीवन जीवो જોઈએ. देखिए, કોઈકની પાસે 5 વીઘા જમીન હોય તો 1000 વીઘા જમીન, મનમાં શું વિચાર લાવો કે મારું નથી, પરમાત્માએ મને દીધા છે. કોઈકની પાસે 1 મકાન હોય તો 10 મકાન હોય, મનમાં વિચાર શું લાવો, મારા નથી, હું જ્યાં સુધી શું ત્યાં સુધી પરમાત્માને મને દીધા છે. મને તો બગીચાનો માળી બનાવ્યો છે. 1 રૂપિયો હોય કે 10 કરોડ રૂપિયા હોય, મનમાં વિચાર લાવો, મારા નથી, મને તો પરમાત્માએ આના વારિસ બનાવ્યો છે. કલ કોઈ ઓર હોગા. क्योंकि આ ધરતી પર આજ આપણે છીએ, 100 સાલ પહેલા કોઈ ઓર હતા, 1000 સાલ પહેલા કોઈ ઓર, 1000 સાલ પછી પણ કોઈ ઓર આના માલિક થશે. સાથીઓ, આપણે રહેવાના નથી. એટલે આપણે મનમાં એટલું જ રાખવું, જેમ ચિંતામણી કહે છે કે હવે આ જન્મ મારે તો પરમાત્માના ચરણોમાં ગળી જવું છે, ભક્તિ કરી લેવી છે. અને આ અહંકાર રૂપી કુત્તે કો સર પર જ્ઞાનની લાઠી મારો. હરી સભામાં સાહેબ કોઈ સંત આવું કે 1000 શિષ્યના ગુરુ હોય, એ સાહેબ ગળી ગયા હોય ને, અને જે મળી ગયા, જે ગળી જાય એ મળી જાય. બાકી તો ગંગાની અંદર તો અત્યારે પણ પથરા થઈને ફરે છે. ગંગા ને ગંગા બધા નાવા જાય ગંગામાં, શું વિચાર લઈને જાય? હમણાં કુંભનો મેળો હજુ ગરમ ગરમ છે સાહેબ, ઠંડો નથી પડ્યો. ગયા અડધા ડૂબી ગયા, મરી ગયા, મુક્તિ થઈ ગઈ, એનું કોઈ પ્રમાણ મળતું નથી. આપણે કોઈને કહેતા નથી, પણ શાસ્ત્રોમાં એવું પ્રમાણ આવે કે ભાઈ ગંગાની અંદર પહેલાથી મછલી હોય, મેઢક હોય, કરચલે હોય, તો પહેલા મુક્તિ કોને મળવી જોઈએ? એક દિવસ ના એમને કે ડેલી અંદર હોય એને? વિચાર આ જાણવા જેવી વાત છે ભાઈ. ડેલી જે માછલી જે ગંગાની અંદર ફરે છે તો પહેલા મુક્તિ કોને મળે? પેલા 12 વર્ષે એકવાર બાબા નાવા જાય એમને મળે કે પેલા ડેલી અંદર હોય એમને? ડેલી વાળા તો સાહેબ ઈ ગંગામાંથી માછલી નીકાળીને પેલા બીજા ખાઈ જાય, લે એને તો મુક્તિ મળતી નથી ને. 12 મહિના વાળા મળે, 12 વર્ષ વાળા મળે. એટલે જ્ઞાન ગંગામાં સ્નાન કરવાથી મુક્તિ મળે, ખાલી પાણીની ગંગામાં સ્નાન કરવાથી શરીર શુદ્ધ થાય. એટલે કહેવાય કે નાય ધોયે હરી નહીં મળે રે અદલ ફકીરી અદવચ લટકી. એનો જ પ્યારે સુંદર સાજી કિરંતન ગ્રંથની અંદર છેલ્લું પ્રકરણ આવે છે. પાક ના હોય એને પાણી છે, એને જ્ઞાનનો જળ જોઈએ.
નહીં તો આ બંધ કર્મના બંધ કદી ખુલવાના નથી. તમને એક વાત બતાવી દઉં. હવે સ્ટેશન આવ્યું છે એટલે એકવાર શું થયું, મુક્તિના બંધનથી છૂટવા માટે 4 જણા, એને ગુરુ મળી ગયો શરાબી. કોણ મળી ગયો? શરાબી. એટલે એમને કીધું કે મુક્તિ કેવી રીતે થાય? તો કે શરાબ પી લો એટલે સંસાર ભૂલી જવાય એટલે મુક્તિ થઈ જાય. ઉલટી વિદ્યા શીખવાડી દીધી સાહેબ. 4 લોકોને શરાબી બનાવી દીધા, અને એવા શરાબી બનાવી દીધા સાહેબ વામપંથીએ. અને એમને નાવમાં થઈને પોતાના ઘરે જવાનું હોય એટલે નાવમાં બેસી ગયા. નાવમાં બેસ્યા પછી પેલા નાવિક હોય ને એને કીધું કેટલું ભાડું? તો કે એને ભાડું બતાવી દીધું. તો કે પેલા 4 જણા વિચાર કરે, આપણે ગુરુએ જ્ઞાન આપ્યું હંમેશા ગુલામીની જંજીરો તોડી દેવી અને પોતે સ્વકીય જીવન જીવવું, તો નાવ પણ પોતે ચલાવાય ને? બોલે હા. તો બિચારા સમુદ્રમાં ફેંકી દીધો. લે, જો નાવિક હતા એમને ક્યાં ફેંકી દીધા? સમુદ્રમાં નાખી દીધો. પછી 4 શરાબી પાછા બુદ્ધિ ખુલી જાય, બડી બુદ્ધિ ખુલી જાય. હા, શરાબી હોય ને એનું દિલ કેવું હોય ખબર? જ્યારે શરાબ પી લે ને એને પછી સાફ થઈ જાય છે. જે બોલે એ સત્ય જ બોલતો હોય, જૂઠ બોલે. હા, સત્ય વાત બતાવું ત્યારે બંધુઓ. આમાં આ દૃષ્ટાંતની અંદર પ્રસંગ આવે તો એ 4 શરાબી બેહી ગયા એટલે એમને વિચાર કર્યો કે રાતના 4 પહર છે, એક ના ભાગે એક પહર આવશે એટલે હલેચા આપણે હલાવી, એટલે બાકીને કીધું તમે ઊંઘી જાઓ. એ પહેલાનો નંબર આવ્યો, હલેચા હલાયા, ગરમી થઈ, શરાબ ઉતરી ગઈ. એના પછી 6 થી 9 વાગ્યા. પેલા ભાઈને કે એની દાંડીને એ બંગલા દેખાય છે, બિલ્ડિંગો દેખાય, તો કે તમે વધારે પી લીધું હશે. એને ઊંઘાડી દીધો. 9 થી 12 બીજા ભાઈનો નંબર આવ્યો, એને એવું દેખાય. પછી 12 થી 3 પછી 3 થી 6 આવ્યો નંબર. પેલા છેલ્લા ભાઈ કહેવા લાગ્યા કે નહીં, પેલા 3 ભાઈઓ આયા, બેઠા, એને હલેચા હલાયા, અને નાવ તો ત્યાંની ત્યાં છે, એની આ દીવાદંડી, એના બંગલા, તો આ નાવ કેમ આગળ નહીં ગઈ? અમારા 4 જણનો શરાબ ઉતારી દીધો, નાવ આગળ વધી નહીં. પછી દેખ્યું કે ગરબડી ક્યાં? તો કે દોયડું તો છોડ્યું જ નહીં, લે રસી તો છોડી જ નહીં. તેમ આપણે પેઢીઓથી ધર્મની નાવમાં બેઠા છે. પેઢીઓથી સમા બેઠા ધર્મની એ હલેચા. અને ધર્મરૂપી નાવ ઈમાન ઓર ઇશ્ક, વિશ્વાસ અને પ્રેમના હલેચા છે. અને આપણે દરિયાની અંદર નાવ ચાલે તો એને દિશા બતાવવા માટે કયું યંત્ર હોય? દિશા સૂચક યંત્ર, જેને હોકા યંત્ર કહેવાય. દિશા બતાવે ને તો દિશા સૂચક યંત્ર કયું છે? વાણી. અને હલેચા પ્રેમ અને વિશ્વાસ. નાવ ધર્મની. અને આપણે બેઠા છીએ હલેચા આપણે. અને પેલી રસ્સી ક્યાં હે? બતાવો, દોરડું બતાવી દો. પણ બધા દોરડું છોડેવા હોય તો બતાવું, ખાલી ખાલી નાવડા ને જયકાર લગાવો, બોલો શ્રી. દેખો, રસ્સી બને તો શાનાથી બને? તાતણાથી બને ને ભાઈ. એક એક તાતણું મળીને પછી રસ્સી બને. તો કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત, ઈર્ષા, તારું મારું ફલાણા ઢીકણું, એની રસ્સી બની ગઈ. અને એ રસ્સી છૂટે નહીં, આ નાવ છૂટે નહીં. અને આપણને ખબર પડે કે અમે તો લગભગ અડધે પહોંચી ગયા હશે, લગભગ નજીક જ સ્થાન છે. એના પછી મહારાજ આવે ને ખબર પડે કે પેલી રસ્સી છોડો. સમજાય છે મારા સુંદર સાહેબ? આ બધા ભાઈઓ વિચાર કરે કે 12 મહિને આપણે બીતક રાખવાની છે. અમિતભાઈ, ડોક્ટર સાહેબ બધા વિચાર કરે કે હા ભાઈ વાત તો સાચી છે. પણ સુંદર સાહેબજી, આ બધી વ્યવસ્થા એટલા માટે કરાવવામાં આવે કે આપણે આ ધર્મરૂપી નાવ આગળ વધે. આ ભવસાગરની અંદર આપણી નાવ છે. ક્યાં છે? એટલે તો આપણે ભજનમાં બોલીએ, પિયા ભવસાગર મોહે ડર લાગે, પિયા એ રેવા દો. આના કરતા જ બેનો પેલો શાદીમાં ગાયન બરોબર ગાય ભાઈ. જાગ જાગ અભાગ્યા જીવ રે, નિંદ તને સાની આવે, જાગ. નિંદ્રા 2 પ્રકારની છે. એક શરીરની નિંદ્રા, બીજી જીવની નિંદ્રા.
જીવ સાહેબ યુગોથી ઊંઘતો આવ્યો, કઈ જન્મોથી ઊંઘતો આવ્યો, 4 અરબ 96 કરોડથી ઊંઘતો આવ્યો છે. એના પછી કાલની ચર્ચામાં આપણે સાંભળ્યું આ શરીરની નિદ્રા 6 કલાક કે 8 કલાકની છે, પણ જીવની નિદ્રા યુગોની નિદ્રા છે. જીવની નિદ્રા તોડવા માટે આ જ્ઞાન દેવામાં આવે. જ્યાં સુધી આપણા કેમેરાની અંદર આ જ્ઞાન ન જાય ત્યાં સુધી જીવને મળવાનું નથી, અને એની નિદ્રા તૂટવાની. આ તો કોઈક માસ્ટર સાહેબના ચરણોમાં હું જ્યારે ભણતો આધુનિક શિક્ષા, ત્યારે સાહેબ આ ભજન ગાતો, ત્યારનું મને રહી ગયું મારા મગજમાં. એટલે એ હું વાગોળું ક્યારેક ક્યારેક તો મને આવી જાય. એ માસ્ટર સાહેબ કહેતા કે તારે માથે કોપી રહ્યો કાળ રે નિંદ તને, તારે માથે. એટલે ખબરદાર, ભાગવતકાર કે ઘરમાં અગર ઊંઘી જાય તો શાંતિ, અને સત્સંગમાં આવીને ઊંઘી જાય તો મર્યા પછી સાપ બનાય. શું બનાય? હા, પછી મદારી એમ નચાડશે, ચાલ હા ઈ વગાડશે પછી, અને પછી કે નાચ હવે ઊંઘા બોલે. એનો ખેલ કરીને મદારી સામે કરવો પડશે નાટક. એના કરતા આપણે હમણાં જાગી લઈએ અને આ સતનું વાવેતર આપણા દિલની અંદર કરી લઈએ તો પછી આ દુનિયાના કોઈ પણ જન્મમાં આવવું પડે નહીં. શ્રીજી ચિંતામણીને બતાવે છે. ચિંતામણીએ કહી દીધું કે હવે દાએ બાએ જેવા દેખવું નથી, હવે ગાદીપતિ નો બનવાનો પણ સમય નથી, હવે તો સાષ્ટાંગ શરણાગતિ થવાનો સમય છે. સમાધિ સિદ્ધિ ઈશ્વરી પ્રણિધાનાથ, કે હવે તો સદગુરુના ચરણોમાં સાષ્ટાંગ સમર્પણ કરવાનો સમય છે. હવે ગુરુપૂર્ણા કાઢી નાખો, શિષ્યપણા લાવો. 1000 શિષ્યનો ગુરુ એમ કે છે કે ગુરુપૂર્ણાને સ્વાહા કરો ભાઈ, અને પોતાના શિષ્યને કીધું મારી સાથે આવો, આપણે કોઈક સાચા સદગુરુના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ અને સાચો માર્ગ ધારણ કરીએ. બા બોલો શ્રી. વિચાર કરો, આ તો આના કોઈ સામાન્ય ગુરુ નથી. વિષ્ણુ ભગવાનને હાજર કરી શકે સાહેબ, શેષ સાઈ નારાયણને પ્રગટ કરી શકે એ હસ્તી છે. દુનિયાની અંદર ઝૂકી 2 જણા શકે. હા ભાઈ, એક તો હાવ કોરો હોય ને એ ઝૂકી જાય, અહીંયા તો હાવ ભરેલો હોય એ ઝૂકી જાય, બાકી અધૂરીઓ કદી ઝૂકે? હા, અધૂરું અગર હોય ને ના આવડથી ન થાય. યા તો પૂર્ણ, અહીંયા તો બિલકુલ આ પૂરા ઘડે ભરેલો હતો સાહેબ. કયો? ચિંતામણ. એ સાક્ષાત્કાર બીજાને દર્શન કરાવવાની શક્તિ રાખતા, એટલે ઝૂકી ગયા ને ખબર પડી કે હાય આ તો કોઈ પારની શક્તિ છે. નેકલંગ બુદ્ધાવતાર સ્વયં પરબ્રહ્મ પ્રગટા છે. આ મહેરાજ ઠાકુર નથી, આ શ્રીજી નથી, આ તો સ્વયં પ્રાણનાથ છે. અંદરની આંખોથી સાહેબ દેખી લીધું, એને અનુભવ કરી લીધો. એટલે પોતાના શિષ્યને કીધું બેટા, જેને મારી સાથે મંત્ર ગ્રહણ કરવો હોય એ કરી લો, નહીં ગ્રહણ કરવો હોય એ નુગરા થઈને ફરો. પછી એમ ના કહેતા કે આ યુગની અંદર મને કોઈક સાચા સદગુરુ મળ્યા હતા અને એને સલાહ દીધી, અમે નહીં માની તો હવે ભૂતળ લોકમાં ભટકી મરવું પડશે. આવું મનમાં લાવતા નહીં. એટલે તમે હવે મારી સાથે આવો અને તારતમલો બોલો શ્રી. કોણ કે છે? ચિંતા. કયા શ્રી તારતમીમ કો સબ સેવકો સમેત परहेज कराया 4 बात का एक कबूल कर दिल लेत, एक हरम कहा मांस को दूसरा हरम शराब. ये तो આપણને ખબર છે. કોઈ આદમી કદી જીવતાનું માંસ ખાતો? જેટલા પણ લોકો માંસ ખાય, મુસલમાન ભાઈ માંસ ખાય, જુમ્માના દિવસે બકરા મારીને ખાય, તો એ જીવતાનું ખાય મરેલાનું? ચાલો મને ઉત્તર દો તો. 2 વર્ષ થઈ ગયા આ વાત મને ખુલાસો કરતા. કોઈ પણ વ્યક્તિ માંસ ખાય, જીવતાનું ખાય મુર્દાનું? પહેલે જીવતા ને મુર્દાની પરિભાષા જાણ લો ભાઈ. જિંદા ને મુર્દાની પરિભાષા કોને કહેવાય? તો કે ભાઈ શરીર જીવતું હોય, હલન ચલન કરે એ જીવતો, અંદર શ્વાસ ના ચાલતો કઈ જ નહીં એ મુર્દું. તો જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ માંસ ખાય એ કેવાનો ખાય? મુર્દાનો જ ખાય. કોઈ સાંભળ્યું કે કોઈ બકરું ચરે છે ને એનો ટાંગ કાપીને કોઈ ખાઈ ગયું? કોઈ મરઘું ચરે છે ને એનો કોઈ પગ કાપીને ખાઈ ગયું? સાંભળ્યું? કંઈક એવું સાંભળ્યું છે કે કોઈક બકરું ચરવાઈ ગયું ને પૂંછ કોઈ કાઢીને ખાઈ ગયા? સાંભળ્યું નહીં. મર્યા પછી એનો ખાય માંસ.
તો વિચાર કરે પ્યારે બંધુઓ, મરદાને ક્યાં જલાવા લઈ જવું પડે? વિચાર કરો, કોઈ મરી જાય ને, લાશ હોય ને, તો આપણે લાશને ક્યાં બાળવા જ લઈ જઈએ? શમશાનમાં. તો જે જીવ મનુષ્યની અંદર હોય એ જીવ પશુની અંદર હોય ને. જીવ નકળવાથી એ મૂળતું કહેવાય. તો હવે કૂકરું મર્યું હોય કે બકરું મર્યું હોય તેમને ક્યાં લઈ જવું પડે? ક્યાં લઈ જવું પડે? શમશાન જ લઈ જવું પડે ને. તો વ્યક્તિ એ મુર્ગાને, કૂકરાને અને બકરાને શમશાન ક્યાં બનાવે? ક્યાં બનાવે? તો કૂકરાનો ભૂત ક્યાં જાય? શમશાન આત્મા. શમશાન આવતા ભલભલાને ડર લાગે છે. મંદિર આવે ને બધા હોન વગાડે, અને શમશાન આવતા વગાડે, હોન મારે? કોઈ હોન નથી મારતો. બધાને ખબર કે હા આ નીકળ્યો, એ હમણાં જ બને. મનમાં ભ્રાંતિ આવે ને 100% उसमें कोई संकोच स्थान नहीं है बंधुओं. नहीं होगा ना तो भी कहाँ भूत છે ભાઈ. હા, એટલે જ્યાં અગર શમશાન હોય ત્યાં ભૂત હોય તો બકરાનો ભૂત ક્યાં જાય? કૂકરાનો ભૂત પછી પરેશાન કરે કે ના કરે? કરે. એટલે શ્રીજી કે માંસ નહીં ખાતા એ તમો ગુણોમાં આવે, શરાબ નહીં પીતા એ શામાં આવે? શરાબ પીવાથી શું થાય ખબર? અમારા મન સ્થિર રહે નહીં. મન સ્થિર ના રહે. આપણને એમ લાગે કે સંસારમાં અત્યારે 21મી સદીની અંદર મનુષ્ય વધારે યુવા પેઢી આ શરાબમાં ડૂબેલી છે. યુવા પેઢી ખતરનાક શરાબમાં ડૂબેલી છે. એ થોડા સમય માટે એ પોતા એના આઘોષમાં આવી જાય. શરાબ રૂપી નાગ એને ડસી લે ને, પૂરે સાલ તક એને પૂરી જિંદગી ભર પરેશાન કરે. અને જિંદગી ભર પરેશાન કરે તો એના છોકરા, પરિવાર એ પણ એ શરાબ લઈ ડૂબે. અમે દેખ્યા છે સાહેબ, કરોડપતિ હોવા છતાં પણ જ્યારે શરાબની લત લાગે ને તો એ એવી રીતે એના સંસ્કાર એના બાળકો સુધી ના પહોંચતા હોય, આખીરમાં કરોડો રૂપિયા સાહેબ પાણીમાં વહી જાય છે. કેમ કે સંસ્કાર આપ્યા નથી. એટલે કહેવાય કે જામ પર જામ પીને से क्या फायदा, शाम को पियोगे तो सुबह उतर जाएगा, पर एक बार हरी रस की प्याली पी लो तो सारी जिंदगी सुधर जाएगा. प्यारे बंधुओं, बोलो श्री प्राणनाथ. अब इसका परहेज कराते हैं प्यारे सुंदर साजी. અને એના પછી ચિંતામણી તો તારતામાં લઈ લીધો. તારતમ લીધા પછી મારા સુંદર સાજી ચર્ચા. હવે ચિંતામણી આવા તત્વદર્શી ગુરુ અગર તારતમ લઈ લે. અમે સાહેબ હમણાં ગયા હતા ત્યાં દેવરા, મોડાસાની અંદર દેવાયત પંડિતનું સ્થાન છે દેવરા. ત્યાંના અમને સંત મળ્યા હતા. દેવરા અત્યારે સાહેબ બીજનો મેળો લાગે ત્યાં. હમણાં આજ બીજે હું ગયો તો, મને સુંદર સાથ લઈ ગયા હતા. ત્યાંની એક ઘટના તમને બતાવો. દેવરાના એક સંત છે, એને હું મળ્યો તો એમને શું કીધું ખબર? કે હું પન્ના પણ ગયો છું, હું પન્ના પણ ગયો છું, હું જામનગર પણ ગયો છું. અને આ દેવાય પંડિતે જે ભવિષ્યવાણી કરી હતી ને એમને કીધું હતું કે જે કૃષ્ણની અંદર શક્તિ છે એ ફરી આવશે ત્યારે કલ્કી અવતાર કહેલાશે. બોલો શ્રી. એ દેવાય પંડિતે સાહેબ ભવિષ્યવાણી કરી હતી. અને આજ ભી દેવરા એ દુનિયા એને દેવરે આવે. હા સાહેબ, એટલી સંખ્યા કે બહુ જ સંખ્યા આવે અહીંયા. તો એ સંતે મને 5 મિનિટ, મારે એટલી સંખ્યા હોવા છતાં પણ મારી સાથે એમને વાર્તાલાપ કર્યો અને એમને કીધું કે હું વિધિવત ચંદન પુષ્પ કરીને સ્વરૂપ સાહેબ વાંચું છું. અને જે સમાધિ છે, 12 બીજનો પાઠ સાહેબ ધૂણો અંદર ધકેલો છે, અખંડ જ્યોત જલે છે, એની ઉપર સ્વરૂપ સાહેબ મૂકેલો છે, ઉપર સમાધિ ઉપર. અને ત્યાં સાહેબ આ બંદા પહેલા એને વંદન કરે છે, પડે છે, અને પછી દુનિયાને બાંટે છે. બોલો શ્રી. એ ત્યાં જ 12 બીજના ધણી પોકણગરના પીરે એમને દેવાય પંડિતને એક કાંસાનો લોટો પ્રગટ થઈને દીધેલો છે. એ કાંસાના લોટો જ્યારે અમને દેખ્યો પછી અમને ખબર પડી કે શાયદ આમના કોઈ પુણ્ય હશે તો આ નેકળંગનું સ્વરૂપ આ સ્વરૂપ સાહેબ ત્યાં પહોંચ્યા. નહીં તો કોઈક સંતની એવી તાકાત નહીં કે પોતાના ગઢની અંદર પોતાના ઈશ્વરને છોડીને બીજાનું સાહેબ ધ્યાન ભજનને સ્વરૂપ સાહેબની વંદન કરીને વાંચવું. એટલા બસની વાત નથી સાહેબ આ કલયુગની અંદર. આ તો કલયુગ નથી, આ તો હળાહળ કલયુગ है. કેવો છે? એક હોતા है कलयुग और दूसरा होता है हड़ा. एक होता है आग, दूसरी होती है होली. મારી વાત સમજાય છે ને? આ કલયુગ સામાન્ય કલયુગ નથી. આમાં તો ચિંતામણી જેવા સાહેબ આવે. કોઈકના હૃદય પવિત્ર હોય અને પૂર્વજન્મના જપેલા હોય, તપેલા હોય,
તો એ આ સતની વાતો લઈ અને આમાં સુંદર સાજી ગલિત ગાત થાય તો ત્યાં ચર્ચા ચાલે છે. હવે એ સત્સંગમાં ચતુરા પોકર્ણ આયા. કોણ આયા? ચતુરા પોકર્ણનો નો નિયમ કે મારે તો ગાયો ને ભેંસો છે, આપણા ગામમાં કોઈ સંત આયા છે સાહેબ તો દૂધ પીવડાવાય ને, દૂધ પીવડાવીએ. પહેલાનો એ રિવાજ કે ભાઈ સંતો કોઈ શરાબ થોડી પીવે, એમને કે દૂધ પીવડાવીએ, પ્રભુ દૂધ પીજે. તો દૂધને અમૃત કહેવાય, તો એ દૂધ પીવડાવવા માટે લાયા. તો એ વખતે સુંદર સાતની સેવામાં પણ દૂધ આવે. તો ચતુરો શું કરે? દૂધ લઈને જાય, સેવા કરે, સત્સંગ સાંભળે અને પાછો આવે. એક દિવસે ચતુરા પોકણાએ આવે ન્યા લાલદાસ લક્ષ્મણ શેઠની વખારમાં આવ્યા. ત્યારે એમને કીધું, લક્ષ્મણ શેઠ તમે તો ભાગવતના જાણકાર છો પ્રભુ, તમે તો વ્રજ ને રાસ વખાણો છો, બોલો વ્રજ ને રાસ ક્યાં છે? તો વૃંદાવનમાં. તમે જીવનભર દેખી છે ને વ્રજના રાસનો સાક્ષાત્કાર કર્યો? ના, એને તો દિવ્ય દ્રષ્ટિ જોઈએ. કેવી જોઈએ? તમારી આટલે ઉંમર થઈ ગઈ, હવે દિવ્ય દ્રષ્ટિ ક્યારે મળશે? કે મારો વાલો આ ક્યાં સાંભળી આવ્યો, અત્યાર સુધી કદી બોલ્યો? આ દિવ્ય દ્રષ્ટિ જ્યારે તમે ભાગવતની અંદર વર્ણન કરો 5 તત્વ 14 લોકોનો નાશ થાય ત્યારે વૃંદાવન ક્યાં રહેશે? ભાઈ તે સાંભળે ક્યાં આ વાતો? અત્યાર સુધી કદી બોલ્યો? ક્યારે પણ તું બોલ્યો નથી. અત્યારે કેમ તું બોલ્યો? આ વાતો લાયો ક્યાંથી? તો કે આપણા જ ગામમાં એક સંત આયા છે, શ્રી પ્રાણનાથ આયા છે, ઈ અનહોની વાતો કરે છે, એમની પાસેથી લાયો. તો કે મને પણ લઈ જઈશ? કે હા. બધાને પૂછ્યું, કોઈ કે ના કીધું, કોઈ કે હા કીધું. પ્યારે સુંદર સાજી ત્યાંથી લાલદાસ જાય છે. બોલો શ્રી. ચાર ઘરી ચર્ચા સુની હુઈ ખુશાલી મન, फेर के लाल घरों आए रहा कदमों दिल मोमिना. हे परम धाम की आत्मा है, आने वाले समय में राज्य का बाया हाथ बन करके चलने वाले हैं, जिनके तन से बीतक का अवतरण होने वाला है. वहां धनी नो संदेशो जाय से सुंदर साथ. फेर चर्चा सुने 3-4 દિવસ થયા એટલે માળે બાગ વગેરે સંભાળવા વાળા ને જિંદાદાસ માલે એ મળી ગયા. એટલે એ કે છે કે તમે જેની ચર્ચા સાંભળવા જાવ છો શેઠ એ કોણ છે? ઓળખ્યા ને? શું કે છે? એને ઓળખો છો? હા, સંત છે, બહુ સારી સત્સંગ કરે છે. વાહ 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 શેઠ, તમે તો શેઠાઈમાં રહી ગયા, તમે તો શેઠપણામાં રહી ગયા. તમને ભાગવતનું આટલું જ્ઞાન છે છતાં પણ એમના સ્વરૂપની પહેચાન તમે કરી નહીં. હવે એમની પહેચાન જિંદાદાસ માળી કરાવે. કોની? શ્રીજીની. કોને કરાવે? લક્ષ્મણા શેઠને. એમને કહે છે શેઠ આપણે ભાગવતમાં પ્રસંગ આવે, ખબર કે તમને? કે હા. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. બોલે કયો પ્રસંગ? તો કે પેલો માર્કંડેયનો. હા, અરે માર્કંડેય ઋષિ હરિયાણાની અંદર અત્યારે પડે છે તળાવ. કદી જાઓ ને સરસાવા, સોનીપત પાણીપત થઈને જજો તો આ તળાવ દેખજો જ્યાં માર્કંડેયને. અને આ પહેલા તો વિચારજો, આ માર્કંડેય કોણ હતા ખબર? માર્કંડેય ઋષિ. આ માર્કંડેય ઋષિની ઉંમર તો 5 વર્ષની હતી. કેટલી? 5 જ વર્ષની. એનું તો મૃત્યુ લખેલું હતું. જ્યારે એમનો માર્કંડેયનો જન્મ થયો એટલે એના પિતાજીને ખબર હતી, શંકર ભગવાને એને વરદાન આપ્યું હતું. 5 જ વર્ષની ઉંમર હતી. એના પછી 1 વર્ષ જાય, 2 વર્ષ ગયો ને 4થા વર્ષે માર્કંડેય ઋષિને ખબર છે કે હવે મારો પુત્ર જવાનો છે. ફૂલની જેમ આંગણમાં ખેલતો હોય અને અચાનક અદ્રશ્ય થાય તો ધક્કો તો લાગે ને ઘરની અંદર. તો એને ખબર પડી કે હવે મૂંઝાવા લાગ્યા સાહેબ. માર્કંડેયના પિતાજી દુઃખી થવા લાગ્યા. એટલે કોઈક સંતે પૂછ્યું કે ભાઈ તું મૂંઝાય કેમ છે, આવો દુઃખી કેમ રહે છે? તો કે મારો પુત્ર છે ને એની ઉંમર 5 વર્ષની છે અને આ વર્ષેની વિદાયનું વર્ષ છે, તો મને ખમાતું નથી એટલે દુઃખ અંદર મને મૂંઝવણમાં મૂકેલું છે. એને કીધું કે ઉંમર જગતમાં કોઈ બળાવી શકે ને તો સાચા સંતોનું ચરણું પકડાવો એને. તો જ્યાં સંતોનો માર્ગ હતો ત્યાં એને લઈ ગયા. ત્યાં સાહેબ પેલું કુટિયા બનાવી અને ડેલી એ માર્ગથી જેટલા સંતો જાય એટલે ચરણોમાં પ્રણામ કરાવે. બેટા તું સાહેબ આ માથું ઘસાઈ ગયું, હાથના આ વેડા મોટા પડી ગયા, હાથ ઘસાઈ ગયા. એના પછી એ રસ્તે સપ્ત ઋષિ નીકળવાનું થયું. સપ્ત ઋષિ ચરણોમાં જઈને પ્રણામ કર્યું અને કમસે કમ 5 દિવસ બાકી હતા 5 વર્ષમાં. પ્રણામ કર્યું એટલે પ્રણામ કરવાથી સપ્ત ઋષિ બોલી ગયા તથાસ્તુ આયુષ્માન ભવા. બોલો શ્રી. કામ બની ગયું. પિતાજી દોડ્યા કે આવા કેવા લાગ્યા કે ઋષિઓ
કે આનો તો 5મે દિન મૃત્યુ છે, 5 દિવસ બાકી છે 5 વર્ષમાં, તમે તથાસ્તુ બોલી ગયા છો. હવે 5 વર્ષની ઉંમર, હા, તો કે હવે અમે શું કરીએ? કોને વરદાન આપ્યું હતું? શંકર ભગવાન. તો કે આ તો દેવનું કામ છે, દેવો સાથે જ આને લઈ જવો પડે. તો કે આ બાળક અમને આપી દો. ત્યાંથી લઈ ગયા બ્રહ્માજી પાસે, અને પેલા પોતે પ્રણામ કર્યા સપ્તઋષિએ, પાછળતું બાળક આવ્યું એ પ્રણામ કર્યું. બ્રહ્માજી બોલી ગયા તથાસ્તુ આયુષ્માન ભવ. સપ્તઋષિ કે હમે બચી ગયા, બ્રહ્માજી ફસી ગયા. બોલે કેમ? તો કે ભાઈ અમે એવી રીતે તથાસ્તુ કઈ ફસી ગયા હતા. હવે તમે કીધું તમે જાણો, આ તો 5 વર્ષ 4 દિવસ રહી ગયા ના. તો કે આની ઉંમર કોને આપી હતી? શંકર. ચાલો ભાઈ મને કાઢો. ત્યાંથી સપ્તઋષિ બ્રહ્માજી શંકર પાસે જાય છે. શંકર પાસે જઈને બધા પહેલા તો બ્રહ્મા પ્રણામ કરે, પછી સપ્તઋષિ પ્રણામ કરે, પાછળથી બાળક આવ્યું પ્રણામ. અને એ શંકર ભગવાન બોલી ઉઠ્યા તથાસ્તુ આયુષ્માન ભવ. પેલા ખિલખિલાટ હસવા લાગ્યા કે આપણે ફસી ગયા હતા, હવે બચી ગયા. હવે ફસ્યું કોણ? શંકર ભગવાન. કે આના 2 દિવસ બાકી છે ભગવાન, અને તમે આ તો મારું દીધેલું વરદાન છે. તો ભગવાન તમે જાણો, તમારું કામ જાણો, આયુષ્માન ભવ કહી દીધું એટલે તમે જાણો. તો કે હવે શંકર ભગવાન કે છે પેલા લેવા માટે આવી ગયા. કાળનો દ્વાર સાહેબ સાપ ફોપાટા મારવા લાગ્યા. એટલે એને દેવાદિદેવ મહાદેવ ત્રિભુવનના નાથ સાહેબ રોકી નાખ્યા કાળને. કે ભગવાન આ તમારું ડિપાર્ટમેન્ટ છે, તમારો આ પુરવઠો છે, તમે કાળ મંત્રી છો. ડાકેની સાકેની ભૂત પલેટ યમણા જમણા આ તમારું ડિપાર્ટમેન્ટ છે. તમે પોતાના ડિપાર્ટમેન્ટમાં રોકો છો કે નહીં? આની ઉંમર કેટલી છે દેખો, 5 વર્ષ. કોને આપ્યા હતા? ભગવાન તમે આપ્યો હતો, અમે થોડી આપ્યા હતા. તો એક કામ કરો, 5 વર્ષ રાખજો, પણ એને દેવતાઓની ઉમ્ર होगी. बोलो श्री. मनुष्य की उम्र नहीं होगी, किसकी होगी? देवताओं की उम्र होगी. और मेरी उम्र इनको लगेगी. जाओ बेटा. અને 10 બ્રહ્મા બદલાય તો શંકરનો 1 દિવસ થાય. કેટલો? 1 દિવસ. તો આનું આટલું બધું 5 વર્ષની ગણના થાય તો કેટલું થઈ ગયું? 7 કલ્પાંત અને 86 યુગ ઉંમર થઈને કઈ માણાની એટલી ઉંમર થાય? આ તો વરદાની પુત્ર હતો. બોલો શ્રી. એને આ માર્કંડે ઋષિ છે. આ જાણવા માટે મેં તમને આ વાત કીધી. એટલે એની ધ્યાનમાં તપસ્યા ફલિત થઈ. વિષ્ણુ ભગવાન આવવાના હતા. ત્યાં પ્યારે સુંદર સાજી નારદ મુનિને કહી દીધું કે ભગવાન આવે છે, કંઈક માંગવું હોય તો માંગી લેજો. શું માંગે? તો કે માયા માંગજો, અને ચરણથી પણ દૂર કરતા નહીં. વિચાર કર્યો કે માયા માંગ. પહેલા અગર ભગવાનનું ચરણ માંગી લીધું, પછી માયા માંગી, પછી માયામાંથી પાછા આયા કે નહીં આયા કોઈ ગેરંટી નહીં. એટલે એમ કામ કરીએ કે પહેલા માયા માંગી લઈએ. વરદાન તો એક બાકી જ છે. સાંભળજો, જાણવા જેવી વાત છે. બોલો શ્રી. કઈ વાર સાંભળી હશે સુંદર સાજી, પણ યા જીવવા જેવી વાત છે, જીવનમાં ઉતારવા જેવી વાત છે. ત્યાંથી ચંદન ઘસતા હતા માર્કંડે તલાવ ઉપર. માર્કંડે ઋષિ ભગવાન કે ચંદન મંદન રહેવા દો, માંગો તો માંગો, મેં તો ગયો, માંગો ફટાફટ. તો કે ભગવાન માયા આપી દેજો. તથાસ્તુ. હજી ચંદન ઘસે છે. એક ક્ષણની અંદર તુફાન આવ્યું. માર્કંડ ઋષિ પોતાની સ્ત્રીના રૂપે દેખવા લાગ્યા. એના પછી વહેવા લાગ્યા, ને પણઘટે પહોંચ્યા, ધોબીઘાટ પહોંચ્યા. ત્યાં ડૂબવા લાગ્યા તો એક ધોબીને અંદર ઉતર્યા અને બહાર કાઢ્યા. પૂછું બેન તમે કોણ છો, ક્યાંથી આવ્યા છો? ખબર નહીં. તો ધોબીએ પાણી ગ્રહણ કરી લીધું. એના પછી ઘર ગયા. 1 વર્ષ 2 વર્ષ 4 5 6 બાળકોનો જન્મ થયો. 4 5 વર્ષ વીતી ગયા. એના પછી વધારે, એટલે ભારત દેશમાં કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ સંસારમાં સુખી રહેવું હોય તો છોટો પરિવાર હોવો જોઈએ. ન્યાય તો માયા દેખાવાની હતી એટલે પરિવાર મોટો થયો. એના પછી ભોજન ધોબી ઘાટ ના પહોંચે તો ધોબી ટફણું લઈને આવે. કપડાની જગ્યા કોને ધોવે? ધોબણની પીઠને ધોવે. એના પછી પ્યારે સુંદર સાજી બેન બહુ દુઃખી થઈ ગયા. વિચાર કર્યો કે હવે જીવવા જેવું નથી, મરી જેવું સારું. તો આવા નાના વિચારો આવે એટલે એમને વિચાર કર્યો કે ફાંસી લટકી લો, એટલે જીવન ટૂંકાવી લો. અક્ષર બહેનો, કભી પણ પહેલા પણ મેં કીધું તું, આજ પણ કહું છું,
આવા નબળા વિચારો મનમાં લાવવા નહીં. આ જીવન કોઈ સામાન્ય રીતે મળ્યું નથી. આ દવાઈ પીવાનું, આપણે પેટ્રોલ છિડકવાનું, પછી આવા કિસ્સાઓ બને છે સમાજની અંદર. એટલે તમને કહું, આ ધરતી પર આવા ઘણા કિસ્સાઓ બને છે. એટલે મારા સુંદર સાથની જાગૃતિ માટે સુંદર સાથ આવો નથી, પણ કોઈક આ યુટ્યુબ પર સાંભળશે તેમને કામ લાગશે. કેમ કે આવા નાના નાના વિચારો કરવાથી આ જીવન તો ખાલી એમ નથી મળ્યું, કઈ જન્મો જતન કર્યા પછી આ હીરા જન્મ મળ્યો છે, કઈ સામાન્ય મળ્યો નથી. એટલે બંધુઓ નાના વિચાર કદી કરતા નહીં. જીવનમાં કદી પણ આવો વિચાર કરો તો દુઃખ આવ્યું છે તો સામે સુખ આવવાનું છે ને આવવાનું છે. પર દુઃખના દરિયામાં આ માર્કંડેય ઋષિ પોતાના સ્ત્રીના રૂપે દેખે છે ને ડૂબી ગયા સાહેબ. અને નાનો વિચાર આવી ગયો મગજની અંદર, હવે ફાંસો ખાઈ લેવો છે બસ. અને રસ્સી ટાંગી લીધી, ફાંસો ખાવા જાય છે. વિષ્ણુ ભગવાનને ખબર પડી કે હવે માયા માથાના ઉપરથી પાણી નીકળી ગયું, એટલે હવે બચાવવું પડે. અને તત્કાલ ફટ જે છે બાવાનું રૂપ, એક સાધુનું રૂપ ધારણ કરીને વિષ્ણુ ભગવાન આયા. કેવા લાગ્યા? ઓમ ભવતી ભિક્ષામ દેહી, કે હમણાં ધોબી આવી જાય. આ બાવાને જે જોઈએ તે થાળ ભરીને કાચું આપ્યું તો કે ના 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 ના, તો કે પાકું અને ખીચડી રાંધી એ લઈ જાઓ. ના 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 ના, કે ભાઈ તમે એ પણ કાચું અનાજ લીધવા માંગતા નથી, પાકું અનાજ નહીં લેતા, તો તમે શું માંગો છો? તો કે જ્યાં સુધી કથા નહીં સંભળાવું ત્યાં સુધી કોઈ પણ દાન લેતો. હાય હાય, હમણાં મારી કથા થઈ જશે અને તમે ફટાફટ એ જે પણ સાધુ મહારાજ તમને જોઈએ ફટાફટ લઈ જાઓ. તો કે ના, કથા સંભળાવો. અને એવા અંતિમ સમયે, મરવાના સમયે અગર સાધુની વાત ના માની તો સાહેબ નરકમાં જવાય. એટલે બેન કેવા લાગ્યા, ફટાફટ સંભળાવો તમ તાર, ફટાફટ. તો કે એક માર્કંડેય ઋષિ હતા, ભગવાન પ્રસન્ન થઈ ગયા, 2 વરદાન માંગ્યા, ભગવાનનું ચરણ માંગ્યું અને માયા માંગી. એના પછી સ્ત્રીના રૂપે મોટું તુફાન આવ્યું, પણઘર ઉપર ગયા. ત્યાં ધોબી ઘાટે જઈ અને એમને પાણીમાં કૂદીને એમને બચાવ્યા. એના પછી ઘરે લઈ ગયા, ત્યાં જ પાણી ગ્રહણ કર્યું. 2-4 વર્ષો બીત્યા અને જોડવા બાળકો ઘરમાં આવ્યા, 5-6 બાળકો થઈ ગયા. એના પછી આપસમાં ઝઘડો થવા લાગ્યો. એના પછી ધોબણ દુઃખી થઈ અને ફાંસી, હવે જીવન ટૂંકાવી દેવું છે, નથી જીવવું એમ કરીને ફાંસી ખાવા લાગ્યા. તો કે હે, એ તો હું જ છું. લે, એને ખબર પડી આ તો મેં છું. એના પછી માર્કંડેય ઋષિ શું કરતા હતા? એવી જ રીતે પ્યારે સુંદર સાજી ચંદન ઘસતા ઘસતા માયા દેખાવી દીધી. એવી જ રીતે જિંદાદાસ માલિક કહે છે, લક્ષ્મણ શેઠ, આ સાધુ આપણા ગામમાં આવ્યો છે ને કથા સંભળાવા, પ્રાણનાથજી, એ બીજો કોઈ નથી, આપણા આત્માનો નાથ છે, માલિક છે. જેમ માર્કંડેય ઋષિ માયામાં ફાંસી ખાવા ગયા, તેમ આપણે પરમધામમાં શું માંગ્યું હતું? બોલો બોલો બધા, પરમધામમાં શું માંગ્યું હતું? સુખ માંગ્યું, દુઃખ? બોલો બોલો, જોરથી બોલો, મને સંભળાતું નથી. સુખ માંગ્યું હતું કે દુઃખ? તો દુઃખ આવ્યો તો પછી આપણે ચિંતા શું કામ કરીએ? તો માંગેલું મળ્યું છે, આપણને માંગેલું મળ્યું છે, એમાં રોવાની કોઈ વાત નથી. આપણને દુઃખ આવે સમજી જવાનું, આપણે પક્કા વગર સાઈને સુંદર સાથ મોમીન છીએ. કેમ કે આપણને દુઃખ આવ્યું છે ને આપણને મળ્યું છે અને આપણું જ માંગેલું છે, એટલે આપણે પાકા, કાચા નથી કેવા, પાકા. કોણ કહેવાય? સુંદર સાથ. ક્યોંકि પ્રસાદ શાનો આવ્યો? દુઃખનો. શાનો આવ્યો? દુઃખનો. એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો દુઃખ હોઈ શકે. સુંદર સાજી, આ માર્કંડેય ઋષિ ને આ દ્રષ્ટાંતથી જ્યારે લક્ષ્મણ શેઠની સુરતા જાગી, સુંદર સાજી, इन समय कलयुग ने बड़ा जो किया सोर. देखो, આ બાજુ લક્ષ્મણ શેઠ ને સંદેશો મળ્યો, શાસ્ત્રોના ભેદ ખુલ્યા, અલૌકિક દૃષ્ટિ આવી, લૌકિક દૃષ્ટિ ઉતર ગઈ, આઈ જાગ્રત બુદ્ધ. કઈ બુદ્ધિ આવી? મોમિન હોય ને જાગ્રત બુદ્ધિ નો પ્રકાશ થાય અને થાય. ન્યાથી પ્યારે સુંદર સાજી વિચાર કર્યો કે કઈ સુંદર સાથની જાગણી કરવાની છે. કલયુગ ડરા દેખ કે મેરે એ દુશ્મન, મેરા કશું ન ચલે એ મારત હે મેરા મન. તો કે આ જેને પણ સત્સંગ સાંભળાવે એ તો એને તાબે થઈ જાય છે. રાજા વલ્લભાચાર્યના લોકો લડવા લાગ્યા કે અમારો શેઠ જતો રહ્યો, પ્રણામીઓ. આય હાય હાય, આવું બની શકે? અત્યારે પણ કોઈ સુંદર સાથને તમે સમજાવીને લાવો ને,
પેલા કહે છે કે ઓહો એ તો લઈ ગયા પ્રણામીઓ લઈ ગયા, અમે ભૈયા કઈ કરતા નથી, અમે તો કેવલ પરમધામનો સંદેશો આપીએ છીએ. સ્વામિનારાયણના હોય તો એમને કહી દેવાનું તમારી પત્રીની અંદર લખેલું છે. શું લખેલું છે? એક સંસ્કૃતમાં બતાવું. અક્ષરાત પરતઃ પર આવું લખેલું છે. અક્ષરની પણ પરે કોઈ અમરલોક છે, કોઈ શક્તિ છે, એ કઈ છે તે મૌન થઈ જશે. આપણને ખબર નથી ભાઈ, આપણે તો અક્ષર પુરુષોત્તમ કરવું એના સિવાય આગળનો કોઈ ખબર નથી. એના પછી ધન નિરાકાર વાળા કોઈ મળે ને એને એમને કહી દેવાનું કે ભાઈ જ્યારે પૃથ્વી નહોતી, બ્રહ્માંડ નહોતો, આ બધું બન્યું. સાયન્સમાં પણ આપણે દેખીએ તો સાયન્સ પણ કહે છે કે આ બનેલી વસ્તુ છે. મહાઅંડ હતું એ બ્લાસ્ટ થયો. સાયન્સ પાસે એક વાતનો સાહેબ ઉત્તર નથી. આ તમે થોડુંક ઉપડ્યું છે બતાવી દો. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. કોઈ નિરાકારવાદી હે, નિર્ગત આકાર સહ નિરાકાર, જેનો કોઈ આકાર નથી, તું હી નિરાકાર, થંદન નિરાકાર, આવી ગણના કરીને મનુષ્યને કહે છે કે પરમાત્મા નિરાકાર છે. પરમાત્મા નિરાકાર નથી. શાસ્ત્રોમાં કીધું કે ના તસ્ય પ્રતિમા અસ્તિક, દુનિયામાં જેની મૂર્તિઓ છે એવી મૂર્તિ પરમાત્માની નથી, પણ યુવા નામ તેજ છે, અથાય જેનો પ્રકાશ છે, અને એ બ્રહ્મલોકમાં જેનો વાસ છે. સુંદર સાથ દુનિયામાં જેને કહેવાય કે એ પરમાત્મા નિરાકાર સ્વરૂપ, એ નિરાકાર નથી, નથી ને નથી. કેવી રીતે? ધ્યાનથી સાંભળજો. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. નિરાકારવાદીઓ માટે, જે પણ પોતે નિરાકાર માને છે, નિરાકારવાદી માને છે, તો પ્યારે સુંદર સાધજી એ વેદ વિરુદ્ધ છે. વેદોમાં પરમાત્માને સાકાર નિરાકારથી શુદ્ધ અમૃત સ્વરૂપ માનવામાં આવ્યા છે. કેવા? अमृत स्वरूप, જેને कुरान शरीफ के अंदर अमृत सूरत कीधी खुदानी. अगर खुदाનું સ્વરૂપ નથી, મુસલમાન ભાઈ કહે છે, તો પછી મોહમ્મદ સાહેબે 90,000 હરફ કોની હાથે વાતો કરી? એનો જવાબ છે કોઈની પાસે? અને આ પણ સંસાર અગર નિરાકાર છે તો આ સંસાર બનેલો છે. સાયન્સ પણ કહે છે અને શાસ્ત્ર પણ કહે છે. શાસ્ત્રોની અંદર, સાયન્સની અંદર ઉલ્લેખ આવે કે કોઈક મહાઅંડ હતું અને એ ફાટ્યું. ફાટવાથી જે પૃથ્વી, ચાંદ, આ બધા મોટા મોટા એના ટુકડા થયા, ઠંડા થતા ગયા, ને એ પૃથ્વી વગેરેમાં એનું અસ્તિત્વ બનતું ગયું. આવું કોઈક સાયન્સમાં વર્ણન આવે ને તો પ્યારે બંધુઓ, તમારો એ સવાલ છે કે આ સંસાર જ્યારે ચાલે છે અને એની અંદરથી જે ઉર્જા નીકળે અને એની ઉષ્મા નીકળે, જે ઉર્જાનું ખપત થાય ને સંસાર ચલાવવા માટે, ઉર્જાની ખપત થાય તો એ ઉર્જાનું શું બને? બાષ્પીભવન. બાષ્પીભવન થાય ને, ફેક્ટરીਆਂ ચાલે, ફલાના ઢીકના, એ ઉર્જા ખપત થાય કે નહીં? એ ઉષ્મા બને. ઉષ્મા બને તે ત્યાં જાય તો શું બને? વાદળા. પણ મારો એ સવાલ છે કે હજારો ગેલેક્સિયા, હવે થોડાક ઉપર આવજો, હજારો કરોડો ગેલેક્સિયા જેને આકાશગંગા કહેવાય, જેમ આપણી જો આકાશગંગા હે, એ ગ્રહ નક્ષત્ર હે, એ ગતિ, એને કોઈ ઉર્જા જે છે એને જેને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ આપણે કહીએ, એ પોતાની ગતિમાં ફરે છે. એની ઉર્જા વગર તો એ ફરે નહીં. આવા કરોડો ગેલેક્સિયા હે, એની અંદર જે એને એક ગતિની અંદર ચલાવવા માટે ઉર્જાની જરૂર પડે, અને એ ઉર્જા જો ખપત થાય એમાંથી ઉષ્મા નીકળે, એનો શું થાય? એનો ઉત્તર કોઈ પાસે નથી. બોલો શ્રી. મારી વાત સમજી? સુંદર સાજી, એ ઉત્તર આ બ્રહ્મવાણીમાં મળે. શામાં મળે? બ્રહ્મવાણીની અંદર. તો એની અંદર યાત્રા કરવી પડે, બહારી યાત્રા ન થાય. સુંદર સાજી ન્યાથી શ્રીજીએ ફેર ઠઠ્ઠે સે લાઠી બંદર નાવા ઉપર ચડે, તહાં સે પહોંચે મસ્કત, શરત થી વાયદે. ત્યારે સુંદર સાજી સમય થવા આવ્યો, પણ ત્યાંથી સુંદર સાજી શ્રીજી આવી ગયા મસ્કત બંદર. ક્યાં આવી ગયા? મસ્કત. મસ્કતમાં માવજીભાઈ દુકાન કાંઠા ઉપર છે, દરિયાનો કિનારો છે, અને ત્યાં એમ કીધું કોણ છો? તો લોહણા ક્ષત્રિય છું. ઓહો, આપણે ત્યાં બનાસકાંઠાના કોઈ એમ કે કોણ છો? કડવા પટેલ છે. આપણા જ સુંદર સાથ છે, આપણા જ સાથી છે, કહેવાય કે નહીં? સુંદર સાથ છો. ક્યાં ના છો? હિંમતનગર ના દેશાસર ના, આપણા જ છે. કોણ? સુંદર સાથ. કોઈ પણ બંધુ હોય એમને કીધું કે ઓહો છત્રી, કોઈ પણ છત્રી હોય, હે તો છત્રી, લોહાણા છત્રી. અરે આના બાને પ્યારે સુંદર સાથ, ઓ તમે આવી ગયા, ચાલો ભાઈ ભોજન કર્યા વગર જાતા નહીં.
भोजन કર્યા વગર ના જાતા, घर ચાલો. ले गया श्री जी के भैया अब तो हम भोजन करेंगे और भजन भी करेंगे. ત્યાં ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ. માવજી રસોઈ કા આદર કિયા તો ભોજન કરાવવા માટેનો સંદેશો મોકલ્યો. શ્રીજીએ સંદેશો કર્યો. કાનજી બેટા ઇનકા રહે દુકાન પર લગી હોને ચર્ચા જો બડે. સુંદર સાજી શ્રીજી હોય જ્યાં ગુડનો ગાંગડો હોય ને ગોળ, ત્યાં મખોડાને કેવું પડે ખાબાવો. માખી ઓટોમેટિક એ દિશામાં આવે ને આવે. એવું જ ચર્ચા અહીંયા ચાલવા. એક दिन 2 दिन यहाँ दिन 10-20 में जो भाई चर्चा जोर. अब दज्जाल जोर करे છે. સુંદર સાજી મહાજી ભાઈની આત્મ જાગે છે અને ત્યાં પ્યારે સુંદર સાજી બીજા સંપ્રદાય વાળા નિંદા કરે છે. ત્યાં કિરંતન ઉતરે છે. રે હો દુનિયા બાબરી ખોવત જન્મ ગવાર. રે હો દુનિયા બાબરી ખોવત જન્મ ગવાર. આ કિરંતન ઉતરે. બાબરી અને દુનિયા ગાંડી છે, પોતાનો જીવન જન્મ ગમાવે છે. આ કિરંતન ઉતરે છે. दुनिया को तू कहाँ पुकारे सब प्यारे सुंदर साजी ए अपने करे आहार. तू भूलना महामत संबर अपना आपा. सुंदर साज श्रीजी પોતાની આત્માને સમજાવે છે. यहाँ पर एक દિવસે માવજી ભાઈ ઉપર ખંડની થઈ કે માવજી ભાઈ આપણે પેલા વ્રજમાં આયા તો વ્રજમાં કેવા રાજ્યને યાદ કરતા. આપણે વ્રજની ચાલ લેવાની છે. શું લેવાનું છે? ચાલ. વ્રજની યાદ લો. વ્રજની યાદ લેવાની અને જાગણીનું જ્ઞાન લેવાનું. સમજાય? વ્રજની ચાલ. પાણી ભરવા જતા બહાના બનાવીને એક પલ અલગા ના થતા એ વ્રજની ચાલ આપણી પાસે હોવી જોઈએ. અને જ્ઞાન જાગણીનું હોવું જોઈએ અને ચાલ રાસની હોવી જોઈએ. તો કદી પણ આપણને રૂકાવટ આવે નહીં. સુંદર સાજીને ત્યાં માવજી ભાઈને જગાવ્યા કે માવજી ભાઈ આપણે બધા પરમધામના છે, આ સંસારના નથી. તમે નાના વ્રજમાં હતા તો ટોપલું ભરીને શાક સમારતા. શું સમારતા? અત્યારે આપણે સંયુક્ત કુટુંબો અને નાના કુટુંબો થઈ ગયા. વ્રજની અંદર જે કુટુંબની અંદર ટોપલું ભરીને સબ્જી રાંધતા બનાવતા હોય એ કુટુંબ કેટલું મોટું હશે? ભંડારા જેવું. કેવું? જેમ આપણે ભંડારો કરીએ ને એટલા જ આપણા કુટુંબો હતા સાહેબ વ્રજમાં. વિચાર તો કરો. માવજી ભાઈ ક્યાં છોટે છોટે ઘર, છોટે છોટે મકાન બનાવી અને બેહી ગયા અને સંસારમાં ન્યા કોઈ દુકાન કોઈ મકાન પોતાનું માનીને બેહી ગયા છે. હમણાં તમારું સરે છે ત્યાં સુધી તમારું માવજી ભાઈ એ તમારું નથી. માવજી ભાઈ કે આને બોલાવીને ભોજન કરાવ્યું અને પાછો કે આ મકાન ને દુકાન તમારું નથી. આમની ચર્ચા સાંભળવા જેવું નથી. પોતે ત્યારે સુંદર સાજી માની લીધું અને ઠાની લીધું અને ત્યાંથી પ્યારે સુંદર સાજી રીસાઈ ગયા. શું થઈ ગયા? रिसाई के आप अपने रह गया घर में, कोई आज में चर्चा सुनने जाने वाला नहीं हूं, घर में रह गया. देखिए કોઈ આ પ્રસંગ શા માટે રાખ્યો મસ્કતનો કે જેને જ્ઞાનથી જાગણી ના થાય, સત્સંગથી જાગણી ના થાય. એ શાનાથી જાગણી થાય? હવે સાંભળજો. પહેલો સત્સંગ કર્યો પર જાગ્યો, રૂઠી ગયો. ના 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 શ્રીજી આ ઘરે છે, સત્સંગ થાય, બોલાય નહીં કે ના, એના કરતા સત્સંગ નહીં સાંભળો. અને પોતાની દુકાનની અંદર જઈને ઊંઘી ગયા. હવે સત્સંગ ત્યાં થાય છે, સાંભળજો. જબ સોયા રાત કો અપની દુકાનમાં, ક્યાં ઊંઘેલો? જ્યારે કાંઠે દુકાન છે ત્યાં પણ એને છોડ્યો નથી. એટલે આપણા ઘરમાં તો છૂટકો જ નથી. સાંભળજો સુંદર સાથ, દુકાનમાં ઊંઘેલા છે. રાતે મારા તમાશા રાજને, આમાં કોઈ ફારસી અરબી સંસ્કૃત મેળવવું પડે? મરી મસાલો નાખીને આમાં કોઈ વઘાર કરવો પડે? સ્પષ્ટ લખેલું છે, રાતે તમાશા મારા રાજને હુવી દશત જોર ઇनको. मावजी भाई केवल गया, यार थप्पड़ तो जोर से पड़ी है पर बारी दरवाजे सब बंद है तो मारा किसने? फिर न्याथी लेन चोटी तक साहब हाथ
अब जे अक्षरातीतનો હાથ પડ્યો હોત કેવો પડ્યો હશે? આમ આદમી આપણે કાનો પર થપ્પડ મારે ખનન અવાજ આવે. પેલા સાહેબ 10-15 મિનિટ તો અવાજ આવી અંદરથી. એના પછી ऊपरથી आवाज आई, खबरदार मुर्दार, तू किससे रूठ करके आया है? तेरे द्वार तो परवरदिगार मुर्दार तेरी आत्म को जगाने के लिए तेरे द्वार आया है. तू इंसान से नहीं रूठा, तू तो परवरदिगार से रूठा है. उठ मुर्दार, खड़ा खड़ा हो जा, जा उनके कदमों में जा करके माफी मांग. एक तो थप्पड़ पड़ी, बीजो आवाज આવી ગયો. અહીંયા નીંદર આવે, ખરાટા લેવાય. અને 12-2 વાગ્યાની ઘટના. પછી વિચાર કરે કે હવે સવાર થાય, હવે સવાર થાય, હવે સવાર થાય. પેલા ઘડિયાળ નહોતા. હમણાં ઘડિયાળ એલાર્મ રખ દો અહીંયા ટંકોરા વાગે 1-2 એવું થતા હતા ને. હવે એ ડિજિટલ યુગમાં પેલા નહોતા. પેલા 4 વાગી ગયા, હવાર પડી. એ ખબર શાનાથી પડતી? મુર્ગા બોલતા ને, કુકરા કુકરા બોલે. હા, એટલે ખબર પડી જાય 4 બજ ગયા. આ ભાઈ વિચાર કરે ક્યારે કુકરો બોલે ને ક્યારે હું જાઉં. પણ અત્યારે એક પણ કુકરો સંભળાતો નથી, કેમ કે કુકરા મોટા થતા ખાઈ જાય મારા વાત. હા, ખતરનાક યુગ આવી ગયું. હા, સુંદર સાથ માટે ખાસ સંદેશ છે, ધ્યાનથી સાંભળજો. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. એક વારની ઘટના છે, ત્યાં યુપીની ઘટના છે. એક વાર સુંદર સાથ હતા બડે મહારાજજી, રામરતનદાસજી માં. બડે મહારાજજી એટલે એ વખતે સુંદર સાથને તારતમ દીધો અને કીધું કે માંસ મદિરાનો એનો પાન નહીં કરવાનો બેટા, એનાથી તમોગુણી થાય ને રાજ્યના માર્ગ ઉપર આવીને તો બિલકુલ નહીં. તો એમને હસી લાગી હશે કે સંસાર જેવું આ જ્ઞાન છે. એટલે કોઈકની સંગીતમાં જઈ અને એને મુર્ગો ખાઈ લીધો. એટલે પેટ દર્દ થયું. પેટ દર્દ થયું એટલે બેન હતા એ પાકા હતા. એટલે એમને કીધું કે મહારાજજી પાસે જઈએ, આપણા સદગુરુ પાસે, અને ત્યાં જઈએ, શાયદ તમારા પેટનો દર્દ દૂર થઈ જાય. અને ત્યાં ગયા ને મહારાજજીને કીધું કે મહારાજજી અમારા પતિના પેટમાં દર્દ બહુ થાય છે. તો મહારાજજી કીધું શું ખાધું તું બેટા? અમે તો ભાખરી ખાધી. બોલે રોટલી ને સબ્જી ખાધી હતી. પાછા મહારાજજી બોલે શું ખાધું તું? સાચું બોલો. તો પેલા ભાઈ કે મહારાજજી અમે તો રોટલો ખાધો હતો. અંદર જે દુખે છે એને પૂછું, તારા પેટને પૂછું શું ખાધું તું? ભોજનને પૂછું. એના પછી એ તો તત્વદર્શી હતા સાહેબ, સાક્ષાત પરમહંસ હતા. એને પૂછ્યું ભાઈ તું દુખે છે એ કોણ છે? શું ખાધું તું? કોકડો. સાહેબ આવાજ આવી અંદરથી, મુર્ગાની આવાજ આવી પેટમાંથી. મુર્ગો બોલ્યો. પછી કીધું કે આ તો મુર્ગો ખાધો છે. ક્યાં અનાજ ખાધું છે? વિચાર કરો, મહારાજીએ મુર્ગો બોલાવી દીધો પેટની અંદર. તો આવી જ રીતે મુર્ગા બાદા ખાઈ ગયા છે, એટલે હજી સંભળાતો નથી. जो नास्तिक लोग है उन्होंने मुर्गे खत्म कर दिए. अब सुंदर साथ ने मुर्गा पाळवा ज नहीं, सीधी बात. जे व्यक्ति मुर्गो पाळे ने एम शास्त्रों में वर्णन आयु है, कहेवाय छे के 3 दिवसनी पनौती लागे. केटला? 3 दिवसनी. एक बार मुर्गाનું ગોબર પગમાં આવે એટલે 3 દિવસની પનોતી લાગે, આવું કહેવાય. તો સુંદર સાદ માવજીભાઈ મુર્ગા બોલવાનો ઇંતજાર કરે કે ક્યારે મુર્ગો બોલે ને ક્યારે હું જાઉં. હવે हवार पड़ी. क्यों रीस करी इनको, क्यों ना दिया तुम काना, तुम जा फिर उतही कर देख पहचाना. के जारे मुर्दार ये स्वरूप ने पहचान कर जे तारे द्वारे आयु छे. जागे पीछे रोया प्रात बैठा आए द्वार, जगाए श्री जी को करने लगा मनोहर. रोए के कदमों लगा अपनी कही भी तक. श्रीजी पाहे जन श्रीजी ना चरण के श्रीजी माफ करना. पर श्रीजी के मावजी थयो छो, तो माफ करना बापजी, माफ करना. बस तमे एक वकार कही दो, माफ कर दीधું. પછી કહું લે. અને એના પછી શ્રીજી કે હા ભાઈ કો તો છે. શ્રીજી હું તમારાથી રૂટીને જતો રહ્યો તો, અને રાતે સત્સંગ થયો એટલે હું પાછો આવી. તમે અહીંયા સત્સંગ કરતા હતા, એ મારે ગળે ના ઉતર્યો એટલે મારા સાથે બીજો સત્સંગ થયો. કયો? એટલે ખબરદાર સુંદર સાથ, આ સત્સંગ નહીં ઉતરે તો પેલો સત્સંગ તો પાકો જ છે, એમાં કોઈ શક નથી ને નથી. આ પ્રસંગ મસ્કતનો આપણને કહે છે કે શ્રીજી પાસે 2 પ્રકારના સત્સંગ છે. કેટલા? એક એ બ્રહ્મ વિદ્યાનો સત્સંગ અને બીજો ભરમ ઉડાડવાનો સત્સંગ. આ થપ્પડનો સત્સંગ. મેં ખંડની સુન કે હોય ગયા બેજાર,
मैं दुखी हो गया था खन्नी सुन करके, इसलिए प्यारे सुंदर सा जी यहां से जोरू और बेटा कहने लगा ये कहां से सत्संग ले आए भाई। और यहाँ से प्यारे सुंदर सा जी कई सुंदर साथे तारतम लीधो। एમાં रूपा, राजा, भाटिया, पटेल आया, सरपंच आया, जीवा आया, खंबालिया का उन्होंने भी तारतम लिया, और लक्ष्मण आया, कई सुंदर साथ वो पढ़े लेना सुंदर साथ जी। અને ત્યાં સત્સંગ સાંભળે તો ત્યાં એક માઓવાદી આવતો સાહેબ પાછળ બેસે, ક્યાં બેસે? પાછળ. છેક સુંદર સાથ બેહે ને એના પછી પાછળ બેહીને શું કે ખબર? અરે ભાઈ પોતાના લોકોને કેમ નહીં સંભળાવો? મોટા મંચ ઉપર બેહીને સત્સંગ સંભળાવો છો તો પોતાના લોકોને લઈ જાવ ને છોડાવીને. પેલી મહારાણી બંધમાં પડ્યા ને એને છોડાવવા માટે પેલા ભાઈ એમને આવે ગુપ્તચર, એમને કે કેમ છોડાવી લીધા નથી? શ્રીજીને ખબર પડી જાય એટલે શ્રીજી શું બોલે? કાફર શું બોલે? કાફર ગરજે સિર પર ક્યો ના હોત ખબરદાર. હવે શ્રીજી બોલે છે सिर ऊपर साहेब जो वह है खबरदार, हमको फिकर ना कुछ और कादर भरतार. हमारा सर पर साहेब मौजूद है एने फिकर है, हमने नहीं कोई फिकर. बोलो श्री श्रीजी शू कहे? मारा धणी ने फिकर है, हमें एना रास्ता पर निकला है, ई जाने एनु काम जाने, हमें कई नहीं जानता. अब पेला माओवादी के आ बाबा ने पासल लगाए नहीं, आ तो लागे कि एमने कोई पड़ी ज नहीं. न्याथी प्यारे सुंदर साजी જ્યાં મસ્કતની અંદર ખબર આવી કે પોતાના લોકોને છોડાવો અને શ્રીજીએ કીધો મારો નાથ જાણે છે. ઇન્દ્રાવતી કે મારો નાથ જાણે, હું નથી જાણતો. અને તરત જ એલ્હામ થયા ભૈરવ ઠક્કરના દિલમાં કે કોઈક લોહાના ક્ષત્રિય બંધમાં પડ્યા છે, 70,000 લારીની જરૂર છે. એ વખતની કરન્સીનું નામ લારી, ત્યાંની 70,000 લારી સાહેબ આ ભૈરવ શેઠ દાતાર બની ગયા અને દઈ દીધી. જાઓ છોડાવી લાવો. એમના મામા, કાકા, ફોઈ, ફુવા કોઈ લાગતું નહોતું. આ ઇલ્હામ પડ્યો. આ મહારાણી બંધમાં હતા અને શ્રીજીએ કીધું મારો ધણી ખબરદાર છે. અને આવા આબાસી બંદરના શેઠ ભૈરવ શેઠના મનમાં વિચાર આવી ગયો અને એને દાતારી દાખલ કરી દીધી સુંદર સાથ. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. देखिए दातारी कोने कहेवाय? श्रीजी विचार कर्यो जेना दिल में भले नास्तिक हसे आस्तिक हसे पर दातारी छे तो कोई धामनी आत्म तो होकी ने जेना दिल समुद्र जेवा छे तो आ कोई तो पारनी आत्म हसे, आनी पाहे जवू जोईए. अने जेने 70,000 लारी हमारा माटे खर्ची होय तो हमारी पासे तो अलखनु धन से, हमारे पण एमने देवू पड़े. प्यारे सुंदर साजी श्रीजी यांथी जाय छे. बोलो श्री प्राणनाथ. क्या पहुंची गया? आबासी बंदर. आबासी बंदर गया અને ત્યાં प्यारे सुंदर साजी एक वक्त मैं आप सब सुंदर साथ ने बतायु थी. गुरु नानक एक बार दान करता था. दान एक ऐसी वस्तु है प्यारे सुंदर साजी, ये मुड़ी जमा होती है परमार्थ के लिए, सत्संग के लिए, कोई वाव के लिए, कोई अनाथ बच्ची के जीवन कल्याण के लिए कोई अर्थ खरसता होए तो हमेशा वो धन प्यारे हराश नहीं होता, वो हमें जिनके ऊपर ब्रह्म कृपा होती है वो हमेशा बढ़ता है और बढ़ता है. उसका जीवता जागता उदाहरण गुरु नानक को कोई दान करा रहे थे. कोई सेठ ने आकर कहा साहेब कि तमारा हाथे आ दान थाय तो सारू. मारो विचार से कि जीवन ની અંદર देखो शरीर ની અંદર रोग आवे तो શાનાથી દૂર થાય? દવાઈથી. અને બહાર ગંદકી આવે તો પાણીથી આવે ને. હા. અને મનને સાફ કરવું હોય તો જ્ઞાનથી, અને બુદ્ધિ તપથી. અને પૈસામાં રોગ આવે તો એમ નહીં સમજતા હર જગ્યા રોગ આવે. અને પેલો અનાજમાં રોગ આવે તો દવાઈથી દૂર થાય, અને પૈસામાં રોગ આવે તો दान थी दूर थाय. बोलो श्री. हर किसी का रोग आता है तो न्या आवू ज हतुं तो कोई सेठ दान करावता तो गुरु नानक ने कीधुं कि तमे दान आपी दो तमारा हाथ थी. तो याचक कोई 2 बार दान लेवा आवता तो कोई के कीधुं गुरु नानक कोई 2 बार दान लेवा आवे छे तमे देखता नहीं. त्यारे एम गुरु नानक के छे देने वाला और है देता है दिन रैन लोग भरम मुझ पर करे या दिन नीचे नहीं. आ वखते मारा हाथ थी एने दातारी मने दातार बनायो छे, बाकी धन नो हूँ मालिक नहीं. ये देवा वाळो कोई और छे.
હું દાતાર નથી. આવી દાતારી પ્યારે સુંદર સાજી ભૈરવ શેઠની અંદર જાગૃત થઈ અને બ્રહ્મ માટે દાતારી જાગૃત થઈ. મતલબ કોઈ સામાન્ય શક્તિ નથી. શ્રીજીએ વિચાર કર્યો કે આને મારી પાસે જે અમર જ્ઞાન છે એ બક્ષિસ કરવું પડે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ તું રંગાઈ જાને રંગમાં તું રંગાઈ તું રંગ શ્યામ શ્યામ તણા નિજાનંદ તણા તું રંગાઈ જાને. સુંદર સાદ ભેરવ ઠક્કર દાતારીના રંગમાં રંગાઈ ગયો. સામા અને અહીંયા શ્રીજી સત્સંગના રંગમાં. હવે દાતારીને શ્રીજી સત્સંગના રંગમાં રંગવા ચાલે છે, જ્ઞાનના રંગથી રંગવા જાય છે. અને ત્યાં જઈને પૂછે છે શેઠ પણ એવા દાતાર હતા. એમને કીધું કે અહીંયા ઠહેરો, હું તો માંસ મદિરાનું પાન કરું છું એટલે ઘરમાં ઠહેરાવી શકું તેમાં નથી. તમે સંતો કહેવાય, પવિત્ર કહેવાય. એટલે એમને બાગમાં ઉતારો આપ્યો, તો હવેલી આપી, ભોજનનો ઇંતજામ કરાયો અને ત્યાં સત્સંગ ચાલુ થઈ ગયો. સુંદર સાદજી અને ભૈરવ શેઠ પણ સાંભળે છે, પણ સુંદર સાદ આત્મા જાગતી નથી. પછી શ્રીજી પૂછે કે ભૈરવ શેઠ યાર ભોજન શું કરો છો તમે? ભોજનમાં શું લો છો? તો કે હું સાચું બતાવો, સવારમાં ભોજનમાં માંસ, બપોરે પણ માંસ, રાત્રિમાં પણ માંસ, પીવામાં દારૂ, મુખવાસમાં હુકો. આપણે તો બરિયાલી બધું એલાયચી આ બધું મુખવાસ લઈએ ને સાહેબ, પેલા તો એવો હુકો કે 100 ગ્રામ ભાંગ, 5-10 કિલોનો હુકો, પાઇપ ગોળ ગોળ ફરે. અને જેને ડેલી જેને મરગા કુકરા જેના ઘરમાં કપાતા હોય તેના મિત્રો એટલા બધા સાહેબ. એ વિચાર કરે કે ઓહો હો હો. તો શ્રીજીએ કીધું ભાઈ તું 1 મહિના માટે બંધ કરી દે. કેટલા માટે? 1 મહિના માટે બંધ કર, ક્યોંકि આ તમોગુણી વૃત્તિ તને સત તરફ લાગવા દેતી નથી. તો કે આટલા હસ્તામાં પરમાત્મા મળતા હોય તો હું બંધ કરી દઉં, હું કરી દઈશ શ્રીજી. એ बात का परहेज करो इन बखत तो तुम क्यों प्राप्त पावो सुखजीता. श्रीजी के न्या तो परमात्मा नहीं मिला तो हूं जतो रहीश, कदी कदी आऊं, चिंता मत करो. भूखा था वो फोड़ दिया, घर में जाकर के कह दिया खबरदार मछली मांस आज हमारा द्वारे कोई लाएगा नहीं. घर ना लड़वा लग गया को हो देखो दुनिया केवी खतरनाक. दुनिया केवू जो एक आना तो शराब छोड़ी दे, मांस छोड़ी दे, आ मानव बनी जाए. आ तो दानव बनी गया છે, पर પેલા દાનવ કેવા લાગ્યા કે આ માનવ ના બનવો જોઈએ. દુનિયા કેવી છે ખબર? કરસલા જેવી. કેવી? કરસલા. એક વાર એક નાવિક હતા સાહેબ, નાવિક એ મછલી મારતા હતા, મચ્છીમાર. એને સાહેબ માછલી તો ઢાંકી રાખી હતી, પર કરસલાની ટોપલી ઢાંકી નહીં. પેલા ભાઈ એને પૂછવા લાગ્યા, એક સંત ત્યાં નીકળ્યા એટલે એમને પૂછ્યું કે આનાથી અમને કોઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે ભાઈ? ત્યાં માછલી તો ઢાંકી રાખી, પણ આ કરસલા કેમ નથી ઢાંપ્યા? કારણ શું એનું? તો કીધું કે કરસલા તો સમજો ને શું કહેવાય? કરસલા જ કહેવાય ને. તો કે કરસલા છે ને એક ઉપર જાય એટલે બીજું એનું ટાંગ પકડીને પાડી દે, પાછું બીજું એટલે ત્રીજું પડીને ટાંગ પકડીને પાડી દે. એટલે ઈ કદી બહાર નીકળે અમને ખબર છે, એટલે એને ઢાંકવાની કોઈ જરૂર નથી. દુનિયામાં લગભગ 50% આવી જનતા છે કે એક કોઈક ઉપર થોડું જાતું હોય ને બીજું એની ટાંગ ખીંચીને પાડી દે. આ સંસાર કહેવાય. બોલો શ્રી. ન્યાથી પ્યારે સુંદર સાજી ભૈરવ શેઠને પણ આવી સ્થિતિ હતી. ભૈરવ શેઠને આવી સ્થિતિ હતી, કોઈ સોચતું જ નહોતું, કોઈ વિચારે જ નહીં ભૈરવ શેઠ માનવ બની જાય, કોઈ સંતના ચરણોમાં જઈને આત્મકલ્યાણી મહાપુરુષ બની જાય. ના, એ પણ શરાબી અને માંસાહારી હોવા જોઈએ, દુનિયાવી કલ્પના કરતી. પર જેના પર બ્રહ્મ કૃપા થઈ જાય સાહેબ, એ ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી જાય. આ ભૈરવ શેઠ ક્યાં કીચડમાં પડેલો હીરો હતો સાહેબ, અને એક પલમાં બ્રહ્મ કૃપા થઈ અને 1 મહિનાનો પરહેજ કરાયો, હુક્કો ત્યાં તોડી દીધો. અને ત્રીજા જ દિવસે હવે સમય આવી ગયો. બોલો શ્રી. કેટલા દિવસે? ત્રીજા દિવસે કીધું કે ભૈરવ શેઠ આ કાળમાયનું બ્રહ્માંડ છે, આ 14 લોકનું બ્રહ્માંડ, આના અધિપતિ બ્રહ્મા વિષ્ણુ
महेश गायत्री काल निरंजन रोधिनी शक्ति प्यारे सुंदर साजी क्षर पुरुष आव्यकृत ब्रह्म सबली केवल सत्स्वरूप અને પછી વર્ણન કરે છે કે સર્વરસા સાગર બડી રાંગ છોટી રાંગ ખડી નહેર જમનાજીના સાતો ઘાટ યાનું પાણી મિશ્રી से भी मीठा અને दूध से भी સફેદ બ્રહ્મમય તેજોમય પ્રકાશમય એનો જલ સાતો ઘાટોની ડાળીઓ ત્યાં જગમગાય છે સામે રોષ નીકળી છે અમરીશવનથી અને એ રોષ ચાંદની ચોકમાં જઈને મળે છે ચાંદની ચોકની રેતી એકની દોકોની તિનકોની જેમ લાગે કે હજારો ચાંદા ચાંદની ચોકમાં બિછાવેલા હોય એવું ત્યાંનું રમણીય વાતાવરણ છે લાલ હરા વૃક્ષની રોશની આપસમાં ટકરાય છે અને સામને નવભૌમ દસમી આકાશિકા રંગમહલ બ્રહ્મ કૃપાથી જગમગે છે નવભૌમ દસમી પ્યારે સુંદર સાજી નવભૌમ દસમી આકાશીનો રંગમહલ પહેલી ભૌમમાં જવા માટે 100 સીડિયા 20 ચંદ્રવા પાર કરી અને શ્રીજી જ્યારે વર્ણન કરે છે કે હે શેઠ મુખ્ય ચોકમાં પહોંચાય અને સામને દર્પણનો દરવાજો 28 સ્તંભ ચોક 4 ચોરસ હવેલિયા 5મી ગોળ હવેલી અને 5મી ગોળ હવેલીની અંદર કંચન રંગના સિંહાસનની ઉપર શ્રી રાજ્ય અને શ્રી ઠાકોરાન જલ હલિયા ઇતનુર જમાલ લાખ તલીલાલ એડિયા મેરે જીવ કે યહી જ્યારે લાખ તલીલાલ એડિયાનું વર્ણન થાય સાહેબ સુંદર સાદ મુખારબિંદ ને પાગનું વર્ણન થયું ત્યાં તો ફટ દઈને એની સુરતા ક્યાં પહોંચી મૂળ અને સાક્ષાત્કાર થયો ભાઈ કોને ભૈરવા છે સાહેબ આ એક સદગુણ હતો દાતારીનો કયો સદગુણ હતો દાતારી અને નિસ્બત આના કારણે 3 દિવસમાં સાક્ષાત્કાર થયો બોલો શ્રી પ્રત્યક્ષ દર્શન થયા સુંદર સાદ એના પછી લક્ષ્મણ આ કહેશે ભૈરવ શેઠ કે મેં હવે 1 મહિના માટે નહીં છોડ્યું મેં જીવન ભર છોડી દીધું બોલો શ્રી એટલે પ્રત્યેક સુંદર સાથને આવા સત્કાર્યો में પોતાના આત્મકલ્યાણમાં जीवन का कोई भी स्थान हो चाहे नवतनपुरी हो चाहे पन्ना हो चाहे सूरत हो चाहे कोई जगह पर सत्संग थतो હોય ત્યાં પોતાનો અમુક મહેનતનો હિસ્સો ખર્ચ કરવો જોઈએ જેને અર્થબલ નહીં है वो શરીરથી સેવા કરે જેને શરીર કામ નહીં કરે वो મનથી સેવા કરે જેનો મન કામ નહીં કરે એ બુદ્ધિથી સેવા કરે બુદ્ધિની સેવા કેવી વિચાર કરવા કે બધાનું કલ્યાણ થાય મારું કલ્યાણ થાય મારા પડોશીનું કલ્યાણ થાય મારા ગામવાળાનું કલ્યાણ થાય બધા ક્યાં જાય પરમ ધામ આ બુદ્ધિની સેવા કોની બુદ્ધિની અને બુદ્ધિમાં જ્યારે બુદ્ધિ આવે ને સાહેબ પછી શું થાય ખબર આવે એક દ્રષ્ટાંત દઈને મારી વાણીને વિરામ આપું ઠીક એક જગ્યા સાહેબ એવું થયું હતું આવો શ્રાવણ મહિનો ચાલતો એક પંડિતાને કહેવા લાગ્યા પંડિત તમે બધા મંત્રો જાણો છો મહાદેવને આવા પવિત્ર મહિનામાં પ્રગટ કરવાના મંત્ર પણ જાણતા હશો બોલે હા તો તમે પ્રગટ કેમ નહીં કરતા વરદાન કેમ નથી માંગી લેતા અને જગહ જગહ યજ્ઞ કરવા કેમ જાઓ છો તો કે એ તો અમારો કર્મ છે એના પછી જ્યારે કળશી કલેક્ટર ભારી પડ્યા તો શિવાલયમાં જઈને ધતુરા બિલીપત્ર દૂધ ચડાયું ભગવાન 3 દિવસમાં પ્રસન્ન 3 દિવસમાં પ્રસન્ન થયા એટલે કીધું માંગ ભાઈ જે માંગે તો આપું મારી બુદ્ધિ કામ નહીં કરે મને મારા ઘરવાળીએ કીધું એટલે આવ્યો લે હવે તે અરે પૂછવા જાયગા તો ખતમ હો જાયગા માંગ લે હમણાં કળશી કલેક્ટર ભાળી એટલે પેલે કીધું વરદાન પ્રભુ દઈ દો પછી ત્યાં માંગ લઈશ એટલે શંખ આપી દીધો ભોલેનાથે શું આપ્યો શંખ આપ્યો કે આમાં ફૂંકી દેજો અને માંગી લેજો મળી જશે શંખ આપ્યો એટલે પ્યારે સુંદર સાજી ઘરે ગયા એટલે ઘરવાળી બેન કહેવા લાગ્યા આ શું આપ્યું ભગવાને તો શંખ 3 વરદાન આપ્યા છે એમાં ફૂંકીને સંકલ્પ કરીને માંગી લેવી હા પણ નિયમ શું આપ્યો તો તમે શંખ વગાડ્યો કેમ નહીં માંગ્યું કેમ નહીં પણ એમને કીધું છે કે તમને જેટલું આપ્યું તમારા પડોશીને વધારે આપીશ તો વગર મહેનત વગર પડોશીને મળે એટલે એ આપણને સહન આ તો ભણે જ નહીં એ ભલે શંખ પડી રહે એના પછી પેલા બેન ભોળા હતા પંડિત બાર ગામ દૂર ગયા અને શંખ ફૂકી
શંખ ફૂક્યો અને કીધું, હે દેવાદિદેવ હિમાલયના ધણી, તમે સાચા હોય, તમારું વરદાન સાચું હોય તો આ શંખ વગાડીને સંકલ્પ કરીએ કે અમારા ગામમાં અમારી એક હવેલી બની જાય, એટલે ગામવાળાની. એટલે દરવાજે આવ્યા, દ્વારે આવ્યા. પંડિત તો બહુ ગુસ્સામાં, આ હોય ને હોય તો પંડિતાની જ કામ છે. અમે નાના નાના મકાન દેખ્યા તો હાવ આવા બિલ્ડિંગો કોની છે, હોના રૂપાની? તો કે આ તો પંડિતોની નો ખેલ છે. એના પછી પંડિતે ફળદીને કીધું, ભાઈ એ દેવાધિદેવ મહાદેવ તમારા વરદાન સાચા હોય તો બચા કેટલા વરદાન? 3 વરદાન આપ્યા હતા ને, 2 બચ્યા. તો કેવા લાગ્યા કે તમે સાચા હોય તો મારી એક આંખ ફૂટી જાય. મારી કેટલી આંખ ફૂટી જાય? 1. તો ગામવાળાની? હવે વરદાન કેટલા બાકી રહ્યા? 1. એને પછી કીધું કે મારા ઘરના દરવાજે એક કૂવો ખોદાઈ જાય તો બધાના આંગણા 2 એટલે સવારમાં ઉઠે એટલે બધા દેખાય. તો દુનિયા આવી છે એટલે પ્યારે સુંદર સા, એટલે કે દુનિયા હૃદય અંદલી દેખે નજરા બાહેર. સુંદર સાતને અંદરની આંખ આપી છે રાજ્ય, એટલે પ્યારે સુંદર સાજી પોતાની મોમિન તો આકિલ કહે આખર જમાને કે. તો ભૈરવ શેઠ જાગૃત થયા અને ચર્ચાની રસધારા ચાલવા લાગી. ત્યાં તેજભાઈ બેન બોડ્યા અને ફળિયાની બહેનોને કીધું, આવો બહેનો, આપણે ના જાણે એક દિવસ શરીર છૂટી જશે પછી સાથે કઈ આવવાનો નથી. તેજભાઈ કઈ બહેનોને લઈને સત્સંગ સાંભળે છે. ભૈરવ શેઠને ઘરે મંડાણ બંધુ આવે છે. હવે કાલે શ્રીજી ત્યાંથી પ્રયાણ કરવાના છે. ખંભાળિયા તરફ બોલો શ્રી. ખંભાળિયાથી નળિયા જશે. ત્યાંથી ચિઠ્ઠી લખી કે હે બિહારી મહારાજ, ક્યાં ના ગાદીપતિ નવતનપુરીથી, કે હવે તમે એક કામ કરો કે અમારી આત્માની અંદર વિચાર આવે કે ધણી તમારા દર્શન કરીએ. તો કે આ ધામધણી આવા સસ્તા નથી કે જ્યાં ત્યાં પ્રગટ થાય. અમે દર્શન આપીએ નહીં. દેખો બિહારી મહારાજ ગાદીપતિ. પછી એમ કીધું કે સુંદર સાથે આટલી બધી સેવા કરી છે, અમે રહ્યા ફકીર. તો સોના ચાંદી વસ્ત્ર ફલાણા ઢીકણા, અગર તમે ગાદીપતિ દર્શન પ્રભુ આપતા હોય તો આ અમે તમને અર્પણ કરીએ. તો કે ગાદી તમારી નિર્મળ આત્મ તમે કો ત્યાં અમે પ્રગટ થઈએ. લે, આને કહેવાય ગાદીપતિ. શું કહેવાય? ગાદીપતિ. જાગણી માટે કહી દો, જાગણી કરવાની છે. આટલા ગામ ખાલી પડ્યા, એક સુંદર સાથ નથી, ટાઈમ નથી અમારી પાસે. અને એમને કોક બધી જગતથી સેવા ઉઘરાવવાની છે. મહારાજ હાજર છો? એ હાજર. પ્રત્યેક મહારાજ નું કામ છે, પ્રત્યેક સુંદર સાથ નું કામ છે. પરમધામમાં વાયદો કર્યો, હું ભૂલું તો તમે જગાવજો, તમે ભૂલો તો મેં જગાવીશ. તો ઈ ચાહે મહારાજ હોય, સુંદર સાહેબ કોઈ પણ હોય, એના બધાનું કર્તવ્ય છે. સુંદર સાથ તો ચાલો લૌકિક કામમાં લાગેલા છે, એમને પરિવાર છે, એમને પરિવારનું પાલન કરવું છે, ધંધા બિઝનેસ છે, તો એમાં એમને કમાણી કરવી પડે. પછી મહારાજોનું હુકમ ખાલી ખંડડા ખકડાવા અને ખીરપુડી ખાવા? सही बात है. भारत देश गुलाम क्यों हुआ? उसका कारण यही है. 10 लाख महात्मा जे देशની ભૂમિની અંદર છે, અગર એ નીકળી પડ્યા સાહેબ, તો મુસલમાનની કોઈ તાકાત છે? યમનની કોઈ તાકાત છે? ઈસાઈઓની કોઈ તાકાત છે કે આ ભૂમિ દેવભૂમિ બની જાય? સાહેબ, જે સોના રૂપાના જેના બર્તન હતા એના માટીના થયા કેમ? જે બાળક પોતાની માની ગર્ભની અંદર હોય તો 7 કોટાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આવે, એવી આ ભારતની ભૂમિ. અને ત્યાં સાહેબ મંદ બુદ્ધિ જે પોતાને મા બાપને ફાંસી આપવા તૈયાર થાય, આવી બુદ્ધિના બાળક જન્મ્યા કેવી રીતે આ ધરતી ઉપર? નહીં તો કહેવાય કે વીરો ભોગ્યા વસુંધરા. આ ધરતી હંમેશા વીરોના રાજ તિલક કરવા વાળી આ ધરતી હતી. કહેવાનો મારો ઈ અર્થ છે પ્યારે સુંદર સાજી, બધી જ ભૂલ ત્યાં આવીને ઊભી થાય છે. જે મહાત્માઓને જે સંકેત આપ્યો હતો, જેમને એનો ધર્મ હતો કે ભાઈ પોતે મંદિરોમાં રહી શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરી અને ઊંઘેલાને જગાવવા, એ સંતોનું કામ હે. સંતોનું કામ એ નહીં હે મઠ્ઠા બનાવો, આશ્રમ બનાવો, ત્યાંના ત્યાં બેહો, ખીરપુડી ખાઓ અને પછી મરી જાઓ. આ કામ નથી સંતોનું. સંતોનું કામ છે કે એક તરફથી રેડ પાડી દે સાહેબ. જ્યાં જ્યાં હો શકે ક્યાંક મારી સુંદર સાથ પરમધામની આત્મા હોય. રૂહે આઈ ચારો વર્ણો, અમીર હોય ગરીબ હોય કોઈ વાત નહીં, નિકલ પડો બસ. શ્રીજી નીકળ્યા હતા.
મારા સ્વામીજી નીકળ્યા હતા કે નહીં? ગમે એમ સાહેબ, આ ગુજરાતની અંદર એમને યાત્રા તો કાઢી હતી કે નહીં? જગા જગા એક એમનો લક્ષ્ય હતું કે મારો સુંદર સાથ, શાયદ કોઈ સુંદર સાથના બાને પ્રવાહની જગા કઈ જગા કોઈક સુંદર સાથ એવો छिपाયેલો હોય તો સંદેશો મળી જશે. મને રાજ્યએ જે કામ સોંપ્યું છે શાયદ મારા જીવતા જીવ રાજ્ય આ પૂરું કરે, આ સંદેશો દે કોઈકને. બસ ઈ લક્ષ્ય લઈને અગર જીવે તો સાચા સંત કહેવાય, નહીં તો પ્યારે સુંદર સાહેબ આ મઠાધીશ કહેવાય. બોલો શ્રી મઠાધીશ પછી મઠ્ઠા પીવે. શું પીવે? હા, હું એ નથી કેતો ખાલી નિજાનંદ સંપ્રદાય નહીં, ભારતના કોઈ ભી સંપ્રદાય હો, ભારતના કોઈ ભી સંપ્રદાય હો, ભારત દેશ ગુલામ કેમ બન્યો? આના જ કારણે બન્યો કે જ્ઞાનના દીપક ઓલાઈ ગયા. તક્ષશિલા વિશ્વવિદ્યાલય, નાલંદા વિશ્વવિદ્યાલય એમાં આગ લગાવવામાં આવી. કેમ? નહીં તો જે દેશની અંદર જ્ઞાનના દીપક જલતા, કોઈની પહેલે યવન હમારા ભારતમાં આયા પહેલા એને ખબર પડી જાય. એને ગુપ્તચર મોકલ્યા હતા ચાણક્યના સમયમાં, ચંદ્રગુપ્તના સમયમાં, જ્યારે ચંદ્રગુપ્તના મહામહિમ બન્યા હતા ચાણક્ય, ત્યારે એમને યવન આવીને દેખે છે કે યાર આમને અગર ભાંગવા હોય, ભારત જીતવો હોય તો શું કરવું પડે? ત્યારે એમને ખબર પડી કે એક કુટિયાની અંદર એક દીપક જલતો હતો, એની અંદર ચાણક્ય લખતા હતા, શાસ્ત્ર અધ્યયન કરતા, રાજ કેવી રીતે ચલાવો અને લોકોને જ્ઞાન કેવી રીતે આપવું એનું અધ્યયન ચાલતું. એના પછી પ્યારે સુંદર સાજી એ જ્યારે સેનાપતિ આવ્યા અલેક્ઝાન્ડરના, ત્યારે એને એ દીવો ઓલવી દીધો અને બીજો દીવો બાલ્યો છે. જ્યારે બીજો દીપક બાલ્યો કે પેલા ભાઈની મંદર ખલબલી મચી, યાર દીપક એવો ને એવો, પેલા એ લખતા હતા એ દીપક ઓલવી દીધો અને પછી પાછો બીજો દીવો બાળવાનું શું કારણ? સાહેબ બધી વાતો થઈ. પછી એને આખરમાં પૂછ્યો કે આ તમે આવું કેમ કર્યું? તો કે પેલા હું દીવો બાળતો હતો એ રાજકામ, એમાં તેલ હતું એ રાજપાટનું તેલ હતું, એને હું પર્સનલ જિંદગી માટે યુઝ નહીં કરી શકું, એટલે ઈ રાજપાટના કામ પૂરતો જ દીવો બાળવો, એટલે હવે હું પર્સનલ વાતો કરવાનો છે તમારી સાથે, એટલે માટે આ મારા પૈસાથી જે ખરીદેલું તેલ છે આ દીવાની અંદર છે, એટલે હું હવે કેટલી પણ વાતો કરી શકું. આવા વિચારો જે નેતાઓની અંદર હોય, નેતૃત્વની અંદર હોય, સંતોની અંદર હોય, તો ત્યારે એ સમજી ગયા કે આ દેશ કદી આવે આને ગુલામ કરવું મુશ્કેલ છે, કદી ગુલામ પહેલા આમનો જ્ઞાનનો દીવો ઓલવો, પછી અંધારામાં આવે, વરના આવશે નહીં. એના પછી પ્યારે સુંદર સાજી મોટા મોટા વિશ્વવિદ્યાલય જલાવવામાં આવ્યા, મોટા મોટા ગુરુઓને પણ મારી નાખવામાં આવ્યા. પછી મઠાધીશ કેવલ ને કેવલ મંદિરો પૂરતા સીમિત થઈ ગયા અને જ્ઞાનના દીપક ઓલવાઈ ગયા. પ્રજા પ્યારે સુંદર સાજી અંધારામાં આવી ગઈ. આ તો મારા શ્રીજી હતા 400 સાલ પહેલા આ ધર્મની મસાલ લઈને ચાલ્યા હતા, દીવોની શું લઈને ચાલ્યા હતા? મસાલ. અને આ આબાસી મંદિરમાં પહોંચી અને આ શેઠ જો દાતારી ભરા છે, એનું દિલ સાગર જેવડું છે, ત્યાં જઈ અને સત્યની મસાલ જલાવી. કઈ લોકોના દિલની અંદર સત્યના દીપ જલાયા છે, એમાં સ્ત્રી, પુરુષ, બાળક, જવાન, બુજુર્ગ જે પણ ચરણમાં આવ્યું એમનું કલ્યાણ થયું ને એક જ વાત સુંદર સાજી, જોત સે જોત જલાતે ચલો, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो. सुंदर साथ ये मार्ग मेरे प्राणनाथ जी का है, ये मेरे घादी का, मेरे सदगुरु का है. એટલે સુંદર સાથને પણ પોતાનો વાયદો નિભાવો ને નિભાવો. જ્યાં પણ કોઈ પણ મળે, સગા સંબંધી મળે, એનું ઘર સંસારની વાતો પૂરી થાય, છેલ્લે વાત કઈ નાખવી કે આપણે બધા પરમધામના છે, માયામાં આવી ગયા છે, ભૂલતા નહીં, એટલે આપણો વાયદો ઉતરી જશે. એટલે પ્યારે સુંદર સાજી આટલો સ્વીકાર કરો. પ્રણામ. હવે ચોપાઈ. आवासी बंदर की, आवासी बंदर की
कही सब बितक कही सब बितक इन भात साथ आय के इन बात साथ आए के शुकर बजाया हक शुकर बजाया हक शुकर बजाया हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम जी।